أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. فوزیہ کو میسج کری تھی، فوزیہ کلاس میں آ گئی. چلیے اب بھی نہیں آئی تو طاہرہ نہیں آئی ابھی. اچھا باقی تو اسٹوڈنٹ ایک پاکستان گئی ہوئی ہے ہماری ایڈوانس لیول کی شائستہ، تو کہی تھی بالکل ٹائم نہیں مل رہا بس ملنے ملانے میں. اچھا جناب تو ہم شروع کر لیتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے، اوور ہو چکا ہے پہلے. شیئر کرنی ہے. اچھا جناب تو ہم کیا کریں گے؟ تمارین، تمارین عامہ. پیچھے جو ہم نے تمارین کی تھی وہ تو جو ہم نے رولز پڑھے ہیں نا ان کے بارے میں تھی ساری، ٹھیک ہے. اور اس میں ابھی ہم نے کیا پڑھنا ہے ان میں؟ یہ ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے نا، یہ تمارین میں یہاں پہ چھوڑا تھا نا ہم نے، صحیح ہے نا؟ ہاں تو جی، پڑھیں گے. تمارین کو چھوڑ دیا تھا۔ تمارین پہ چھوڑا تھا تو ہم تمرین نمبر 1 کریں گے، پھر 2 کریں گے، 3 کریں گے، صحیح ہے نا؟ جتنی بھی ہے فنش کریں گے، ہو سکا تو نیکسٹ لیسن بھی اس کی ریڈنگ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. تو کون جی آئے گا؟ کوئی بھی آ جائے جو میں پہلے. پڑھوں۔ ہاں جی پڑھیے. ادخل لو علی الجمل الآتیتی وغیر ما یلزم۔ ہوں، پڑھیں صحیح کر کے. ادخل ہے یہ. ادخل، ادخل سوری، یہ تو ادخل لکھا ہے۔ ادخل لو علی الجمل الآتیتی وغیر ما یلزم۔ غیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سا باب ہے یہ؟ غیر ہے کیا؟ کون غیر سا فعل ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ یہ ماضی ہے۔ اچھا. امر ہے، امر ہے یہ کیونکہ کون یہ فاقی ہے نا، باب کیا ہے؟ باب امر جلد. ہوگا۔ باب کیا ہے؟ ہاں، غیر فعل، یہ فاعل سے ہوگا۔ ہاں، غیر یغیر غیر، ٹھیک ہے. جی تبدیلی کرو، ہے نا. جی، غیر کا مطلب ہے تغیر. کیا ہوتا ہے؟ تغیر تغیر. تبدیلی۔ ہاں تغیر کہتے ہیں، تبدیلی کو کہتے ہیں. تو پورے ورڈ کو لیا کریں، ٹھیک ہے. اور یہ یلزمو ہے تو یہ کیا ہے؟ کون سے باب سے ہوگا؟ یہ مضارع ہے، ماضی میں کیا ہوگا؟ یہ مضارع ہے، یلزم، الزم افعال سے ہے، باب افعال سے نو. نہیں۔ باب الفعال میں تو یلزمو ہوتا ہے نا مضارع. اچھا، ازلم یظلم، نہیں وہ تو الف ہو جائے گا، ازلم یظلم۔ نو نو، وہ تو وہی آپ نے بنا دیا، باب فعال ہی بنا دیا نا. لزمہ، اچھا، لزیمہ ہوگا، لازم، بلکہ لزیمہ ہوگا. اچھا، اب یہ آپ ڈکشنری میں چیک کیجئے گا، لزیمہ یلزمو باب سمیہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس کا لز مطلب تو لام کیا ہوگا؟ لام زامین۔ لازم نہیں ہوتا، لازم کچھ تو سوچا کرے نا. ٹھیک ٹھیک، سمجھ گئی، لا لام اور ہاں، ضروری، امپورٹنٹ. alright ہاں important۔ ٹھیک ہے نا. لزیمہ یلزمو باب سمیہ یسمعو بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹھیک ہے، غیر ہے. اچھا عربی میں لازم جو ہوتا ہے نا، عربی میں لازم کا مطلب تو لازم ہم تو ضروری کہتے ہیں نا. جی ہاں اس میں کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا؟ ری رائٹ ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ لاؤ وغیر ہوں ما یلزمو. تبدیلی کیجئے جہاں پہ لازم ہو، امپورٹنٹ ہو، ضروری ہو. اور ویسے لزمہ کا مطلب چمٹنا بھی ہوتا ہے. لازم کر اچھا، لینا، اپنے اوپر کوئی رول جو ہے اسے چمٹ جانا. عربی جی میں جو میم میننگ. سیکھ گئی ہے، ڈکشنری دیکھ لی میں نے، ہاں لازمہ یلزم، ہاں وہ مجھے سمجھ آ گیا تھا، لازمہ یلزم، کیونکہ لزامن، لزمہ تو فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا. لزامن ہے اس کا مصدر۔ ہاں لزامن. لزامن کا کیا مطلب؟ آپ دیکھیں، لزامن کا مطلب پھر ہمارا والا لازم تو نہیں ہوا نا. کسی سے چمٹ جانا، ہاں چمٹ جانا، دونوں معنی. لازم ہونا، یہاں ہاں پہ لازم ہونا۔ ہاں یہاں پہ امپورٹنٹ کا معنی بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جہاں پہ جی، ضروری ہو، صحیح ہے. چلیں اس ہوں کو دیکھ لیتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں. ادخل باب فعال ہے، لو جو ہے یہ ہمارا شرط کے لیے، اور اس کو لو شرط جازم ہوتا ہے یہ.
क्या करता है, मजजूम कर, गैर जाजिम, सॉरी, लव जो है ये गैर जाजिम है, ये मजजूम नहीं करता। ओके। ठीक है, और माजी पे ही इसकी शर्त होती है, तो माजी को मजजूम करो या ना करो पता ही नहीं चलता, लेकिन ये फिर भी गैर जाजिम आपको याद रखना है कि लव जो है हरफ शर्त है और गैर जाजिम है। लव हरफ शर्त है और गैर जाजिम है। ठीक है। सही है ना। उसके बाद क्या है, उसको दाखिल करो अलल जुमल आतियती, जुमल क्या है, जुमल जमा है जुमला की। हाँ जुमला तो उनकी जमा है, जुमल जुमा मुकस्सर है। और ये इसके साथ जो उसकी सिफत आ रही है वो क्या है, जुमल आतियाती, ये अल जुमल, हाँ जी, ये सिर्फ मौसूफ हो जाएगा। ये आतियाती ये मुअन्नस हो जाएगी। हाँ वाहिद मुअन्नस क्यों है, ये गैर आकिल है ना। हाँ जी, गैर आकिल और की यहाँ जमा पर है। क्या है, वाहिद मुअन्नस इसकी सिफत आ रही है, जब भी गैर आकिल जमा मुकस्सर आएगी तो वाहिद सिफत लाजिम आएगी। हम्म। आप उसकी सेम नहीं लिख, अगर आकिल की जमा मुकस्सर आ रही है तो फिर आप सेम लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। अच्छा, सही है ना। जी। आकिल की आ रही है तो फिर आप जो है ना उसमें सिफत जो है वो आप ला सकते हैं। अब आगे पढ़ें। अच्छा, इसमें अब एराब नहीं लिखे हुए। हाँ तो नहीं लिखा। जरबनी, हम्म, जरबनी, नहीं जरबनी नहीं, कातल वलदु। आप छोड़ दें, आप सिर्फ सुने अभी, ठीक है, क्योंकि इस पे आराम नहीं लगे, बहुत मुश्किल टाइम जाएगा, रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो कौन पढ़ना चाहेगा, माशाल्लाह सब लोग आ गए हैं, पढ़े। फौजिया, गुलनाज, नुजत, नुजत आप पहले आई थी, आप पढ़े। तायरा भी आ गई है, तायरा पढ़ना चाहती है। चलिए तो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, देखिए पढ़ने से ही आपको पता चलेगा यार आप कैसे लगाने हैं। गलतियां होंगी लेकिन सही होगा। अब यहाँ से पढ़े। दरबनी जाकल वलदु हम्म, दरबतुहु। हम्म। दरबनी जाकल वलदू, उसने ठीक है ना, मुझे ये मारा। एक, हाँ, मारा मुझको उस लड़के ने, जाका जाली का ही होता है। दरबतु हु, ये दो आपको जुमले दिए हुए ना, इनको दोनों को जोड़ना है लव लगा के, लव लगाना है। तो लव कहाँ पर आएगा इनमें, गैर जाजिम है, शर्त के लिए है लव, माजी से पहले आएगा दरबनी जाकल वलदू, आगे क्या आएगा, लव हम्म, लव लव तो हो गया ना, एक दफा हो गया ना, अब ये जुमला भी ला इससे दर ला दरबतुहु। ला, हाँ ला दरबतुहु, ला लदर नहीं, ला दरबतु, आपके बोलने से ही पता चलना चाहिए लदरबतुहु। कि क्या, हाँ, ला जी दरबतुहु। जी। अगर मारा मुझको उस लड़के ने, ला दरबतुहु, मैं लाम किस पर आया है, उसकी जवाब पे आया है, ये वाला लाम, कौन सा, ये लव के जवाब में लाम आ रहा है, ये वो ताकीद वाला नहीं है, मुजालका नहीं है। सही है, वो तो उस पे आता है ना, खबर पे आता है या जो मुब्तदा मुअख्खर पे आता है, ये जो है फेल पे आ रहा है और जवाब शर्त पे आ रहा है। समझे इसको, ठीक है, क्योंकि कुरान में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है लव का। तो लव के दो मानी होते हैं, क्या क्या मानी होते हैं लव के, यहाँ पर क्या आ रहा है, लव हमारे दो होते हैं ना, अगर और काश। अगर अगर भी अगर होता है, हाँ काश, काश जैसे लईता का नहीं यहाँ होता पर माना, अगर का मतलब हाँ लईता, वो होता है ना, ला ला लईता, हाँ लईता ही। तो अब यहाँ पर क्या है, दराबनी, दराबनी उस लव दराबनी जाकल बलद, तो एक शर्त है जो कि फुलफिल नहीं हुई है, अगर वो फुलफिल होती तो उसके जवाब पे लाम जरूर दाखिल होता। तो फिर हमने क्या किया, लव लगाया, लव दराबनी, अगर वो मुझे मारेगा, यानी अगर नहीं मारेगा तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा ना, यानी अगर ये शर्त पूरी नहीं हो तो ये भी शर्त नहीं होगी। ठीक है, पहली शर्त पूरी नहीं होगी तो दूसरी शर्त भी नहीं होगी, ये मतलब है। हमने पढ़ा था ना इम्तना, है ना, इम्तना के बारे में, वजूदिन क्या था, हमने पीछे जो एक्सरसाइज की तो उसमें पढ़ा था ना, हर्फ हरफु इम्तिना की। वजूदिन, हरफु वजूदिन लिल हाँ वजूदी, वो इसका मतलब इम्तना होता है, मना करना। ठीक है, लेकिन क्या था, हरफु वजूदिन ली वजूद, तो बहरहाल हरफु इम्तना भी कह सकते हैं, रोकने वाला। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये होता है कि
اگر یہ کام نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں ہوگا، اگر تم نے محنت نہیں کی تو تم پاس بھی نہیں ہوگے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر تم محنت کر لیتے تو تم پاس ہو جاتے، یہ مطلب ہے سارا۔ تو اگر وہ مجھے مارے گا، وہ لڑکا مجھے مارے گا تو میں ضرور اس کو ماروں گا۔ لام آ گیا، ضرور کا مطلب کریں یا نہ کریں تو میں اس کو پھر کیا ہوں، یہ جوابی شرط پہ لام لازم آئے گا۔ اگر یہ مثبت جملہ ہے، اگر منفی جملہ ہے تو پھر نہیں آئے گا۔ تو یہی ہم کرنے والے ہیں۔ لو کیا ہے؟ ایک حرف ہے، شرط کیا ہے؟ اس کے دو معنی۔ جب یہ کاش کے معنوں میں آیا نا، لو کان، قرآن مجید میں لو کانوا تعلمون، اس طرح کی، کاش وہ جان لیتے، ہے نا، تو اس میں کاش میں پھر آپ کی کوئی شرط نہیں ہوگی، جواب شرط نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ حرف شرط کے طور پہ آئے گا، اگر کے معنی میں آئے گا لو، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ آگے شرط بھی ہوگی اور جواب شرط بھی ہوگی، اور وہ مثبت ہوئی تو لام بھی داخل ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے یہاں لو لگایا اور یہاں پہ اس کے جواب پہ لام لگایا۔ تو اب سیکنڈ جملہ کیا ہے؟ کوئی عرفتو، ہوں ڈاکٹر کر لیں، ہوں کریں، آپ کر لیں ایک جملہ اور۔ عرفتو، یہ ان مزدور ہاں، نہیں یہ ان جو ہے نا، اس کے بعد اسم آ رہا ہے نا، فعل تو نہیں آ رہا نا، ہے، تو یہ ان ہے ہی نہیں، یہ ان انا ہے، انا ہے یہ۔ عرفتو ان المدرس مسافر ہوں مأجور، ما جی تو، ٹھیک ہے نا، ما جی تو۔ اچھا، اب لو لگائیں، اس کا میننگ نکالیں، لو لگا کے۔ اگر میں جانتا کہ جو ٹیچر جو ہے وہ مسافر ہے یا سفر کر رہا ہے، میں نہیں جاتا، نہ میں، ما جی تو ماضی پہ آ رہا ہے نا، ما ہاں جی تو، میں نہ میں جاتا، ہے نا، جیتا۔ صحیح ہے، میں نے یہ کر کے پورا آپ کو دکھایا تھا نا پچھلی دفعہ۔ اچھا اگلا کریں، اس میں اب سمجھ آ گیا آپ نے کہ اب ماں آ گیا نا، تو ماں آیا تو یہاں پر نہیں آئے گا، ابھی لام نہیں آئے گا کیونکہ جی نفی میں آ گیا نا۔ تو یہ رول آپ نے یاد رکھے، میں بار بار ریوائز کر رہی ہوں، جس نے پچھلی کلاس نہیں بھی سنی نا وہ بھی سمجھ لے، اس کو پکا کر لے۔ ماں جی تو آئے گا یہاں پہ، صحیح ہے۔ یعنی اگر مجھے پتا ہوتا، صحیح ہے، لو عرفت ان المدرسہ، ان المدرسہ کیا بنے گا یہاں پہ؟ مسافر، یہ انا کا اسم ہے، یہ انا کی خبر ہے، تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن کے کیا بن گیا؟ مصدر، مصدر کی تعویل میں ہو گیا نا، اور اس کا مفعول بن گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں جانتا ہوتا، ٹھیک ہے، کہ ٹیچر جو ہیں وہ سفر کرنے والے ہیں، ما جیتو، جیتو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنا ہوتا ہے نا، آنا ہوتا ہے نا، یا جانا ہوتا ہے، کیا معنی ہوتا ہے بتائیں؟ میں نہ آتا، جا کا مطلب آنا، اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی پھر آ مدد۔ گئی مدد، تو آنا نہیں مطلب ہوتا، جانا ہوتا ہے۔ اور ایک جانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے لے جانا، جب بھی آتا ہے تو پھر لے جانا ہوتا ہے۔ چلے پھر اچھا، اب یہاں پہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اگلے جملے پہ چلے، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ میم آنا مطلب ہوگا کہ جانا ہوگا، یہ نہیں کلیئر ہوا۔ آنا ہوں، ہوگا نا، ہوں۔ اس کا میننگ کیا نکلتا ہے؟ لو عرفتو، اگر میں جانتا ہوتا کہ ٹیچر سفر کرنے والے ہیں، ما جی تو، نہ میں، تو میں نہ آتا۔ آتا ہی ہوگا نا، جی آپ بھی آتا ہے نا، مجھے آتا، جی تو نہ میں آتا، جا یجیو جی تو، آتا۔ ہاں تو آنے کا ہی مطلب ہوتا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ میں کیا ہے؟ آنے کا ہے، آ جانے کا گئی تو مدد۔ نہیں، آنے کا مطلب ہے۔ تو نہ جی میں آتا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ کوئی اور کر دیں، نہ کر لیں، کوئی اور کر لیں۔ میں کروں؟ اب وہاں پر کریں، فوزیہ ایک ایک جملہ سب کر لیں تاکہ سب کی پریکٹس ہو جائے۔ تأخرت دقيقتين ہوں، فتت فاتتني فاتتني الطائرة ہوں، لو تأخرت دقيقتين لا لفتتني الطائرة ہوں، لو تأخرت، اگر تم نے دیر کی، دقیقتین 2 منٹ، ہوں،
اگر تم نے 2 منٹ دیر کی لفا تت طائرتو تو میری فلائٹ چھوٹ جائے گی. فوت ہو جاتی ہے. فاتتنی، فاتح سے بنا چھوٹ ہوا ہے نا، فاتح، فا جی فا و تا روٹ ورڈ ہے اور اب سے ماضی بنے گا. اجوف ہے، تینوں پہ زبر لگائیں گے، فاتح بن جائے گا. اور جی پھر فاتتنی چوتھا سیغہ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے جو فائل اسم ظاہر آ رہا ہے وہ مؤنث واحد ہے. یہ تو مفعول ہے نا، ضمیر، اس کو تو چمٹنا ہی ہوتا ہے کسی کے ساتھ. یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں جو منصوب ہوتی ہیں اور مجرور بھی بنتی ہیں، ان کو کسی نہ کسی ساتھ جڑ کے آنا ہوتا ہے، تو ان کو پہلے ہی جوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، ورنہ یہاں پہ پڑی رہتی ہے اکیلی. تو پہلے ہم نے اس کو مفعول کی ضمیر کو لگا دیا اور پھر طائرہ اسم ظاہر فاعل لگا دیا باہر. تو سیکوینس جو ہے وہ ٹوٹ گیا نا. اچھا، اب لو تأخرتو، تأخرا، اس سے یہ لاسٹ والا 13 سیغہ ہے. تأخرا یا تأخرو، اور اس کا کیا ہے آگے پھر تأخر. کون سا باب بنتا ہے؟ باب تفاعل بنتا ہے نا. تأخر، تفاعل. سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر یہ آپ کا اس میں سے ماضی ہے اور 13واں سیغہ ہے. اور یہ تو تھا، تو تھا، تو پھر ترجمہ کس میں کریں گے؟ میں کریں گے نا. جی آپ نے کس میں کیا تھا؟ ریکارڈنگ میں سنیے نے گا. آپ نے میں نہیں کیا تھا. آپ سنیے گا ریکارڈنگ، ٹھیک ہے. اچھا لو اگر میں، اگر، تأخرتم ہاں، کیونکہ میں نے اگر میں ہاں، اگر میں کیا کرتا، لیٹ ہو 2 جاتا منٹ 2 منٹ. 2 منٹ تاخیر کا ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی. ہوں 2 منٹ ہے نا، وہ جی 2 منٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے تو آپ کو پہلے نکلنا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا 1 گھنٹہ پہلے آ جاؤ، 2 گھنٹے پہلے آ جاؤ. جی تأخرت دقیقتین، اگر میں تاخیر کرتا 2 منٹ. دقیقتن سے آئی ہے. جی ٹھیک ہے، اس لیے آپ کا یہ اسم ظاہر فاعل جو تھا مؤنث تھا، اس لیے آپ کا فعل بھی خیر یہاں پہ تو چوتھا صیغہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا، یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے آپ کا یہ دقیقتن سے دقیقتین بن رہا ہے. یہ مفعول ہے، جی اس لیے یہ منصوب ہے. یہ اسم ظاہر فاعل نہیں. اگر یہ فاعل ہوتا تو یہ مرفوع ہوتا نا، جی اور یہاں پہ چوتھا صیغہ ہوتا. ٹھیک ہے. اب فاتت نی، اس کا میں نے بتا دیا فاتت کیسے بنا ہے، اور نی مفعول ہے اور یہ فاعل ہے. اب اس کے اوپر آپ نے جب لو لگایا، لو تأخرت، اگر میں تاخیر کرتا، اگر تو ہے نا غیر جازم شرط کے لیے 2 منٹ، تو تو کیا ہوتا؟ فاتتنی. اچھا، یہ فا تو کے لیے نہیں آ رہا، یہ فا فوت کا ہے. دیکھا کیسے غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، ہے نا. لا آئے گا. کیونکہ جواب شرط ہے، اس کی جواب شرط پہ تو لام آتا ہے، فا آتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے، تو یہ لام یہاں پہ آ جائے گا، لا فاتتنی الطاہر. جی جواب شرط پہ تو فا آتا ہے، لیکن جی یہ فا روٹ ورڈ کا ہے اور اس کے اوپر لام آنا ہے، کیونکہ لو کے جواب پہ فا نہیں آتی، لام آتی صحیح ہے. تو کتنی زیادہ وہ ہو رہی ہے نا، اگر آپ لوگ لینا چاہیں. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کا کلام بھی ہے اور پھر سے ریلیٹڈ سارے سبجیکٹ ہیں، چاہے وہ سیرہ ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی سبجیکٹ. اس میں جتنی آپ اپنی ایفرٹ ڈالیں گے نا، آپ اتنا وہاں سے وصول کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ایک جملے پہ جتنی ایفرٹ ڈالیں گے، جتنا اس کو کریں گے، اس میں ہمیں زیادہ ہم جلدی سیکھیں گے. تو یہ نہ سوچا کریں دیر ہو رہی ہے یا یہ ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں نا، سارے ابواب آپ کو آنے چاہیے. اس کو اگر آپ پہلے تو یہ سب سے پہلے کہ لوگ اس کو مونس کہہ دیتے کہ یہ تو چوتھا سیغہ ہے. ایسا نہیں ہے. اخرا بھی ہوتا ہے، اخرا یؤخر تاخیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اخرا بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ ماں بھی ہوتا ہے، پھر تعالی ماں بھی ہوتا ہے، تاخرا بھی ہوتا ہے. تو یہ اگلا والا باب ہے تفاعل. سمجھ آ گئی سب کو؟ یہ آ جانی چاہیے کیونکہ اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، لسان القرآن بھی پڑھی ہے، سب پڑھی ہے. پھر یہ ماضی ہے، یہ بھی ماضی ہے. یہ جو لو ہے نا، یہ آتے ہی ماضی پہ ہے، یہ آتے ہی ماضی پہ ہے. اور اس کا جواب جو ہے اس پہ لام ہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا. وہ بھی اگر آپ کا جملہ جو ہے وہ مثبت پازیٹیو ہوگا. ہاں، مثبت ہوگا. منفی ہوگا تو نہیں آئے گا. یہاں پہ منفی تھا تو ہم نے لام نہیں لگایا، نہیں لگایا نا. چل، تو اگلا جملہ کیا؟ اگلا کون کرے گا؟ اب آ جائیں شاداب، آپ کریں اس کو. میم، ہم، صحیح کر کے کرنا ہے. سمعت ہم، تلاوت هذا القارئ ہم، بقيت ہم، بقیتو. لو ٹھیک ہے،
बकैतु, बकैतु क्या होता है? बका। बकई तो, हाँ जी, ये अना का सीगा इसमें है। बका यबकी, बकई तो जो है इसमें अगर आहो मैं बका, रोया या मैं आहो बका, पहले उर्दू में जाया करें, ठीक है? उर्दू में ढूंढे हमारे पास ये लफ्ज है कि नहीं उर्दू में, तभी आप अरबी सीखेंगे, वरना नहीं आहो सीखते। बका, हाँ जी है। आहो बका तो रोने की माने में, हम तो धाड़े मारते हैं, रोते नहीं है ना। तो ये है रोने के माने में। अच्छा, अब इसमें क्या मीनिंग होगा? समेता, जी। ठीक है? कौन सा सीगा है समेता? लव समिअता अंता, इसमें अंता का होगा अगर हाँ, तुम लव सुनते। समेता, अगर तुम सुनते। यहाँ पे तू था, मैं सुनता, मैं देर करता। यहाँ तू सुनता, तिलावत हाजल कारी, ये क्या बनेगा? तिलावत हाजल कारी, ये मुरक्कब इजाफी होगा और हाजल कारी मुरक्कब इशारी। अब देखें, इशारा जो है ना, ये तिलावत मुजाफ है, हाजा मुजाफ इलैह है, जी। ठीक है? और फिर ये मुजाफी बन रहा है, डबल रोल कर रहा है। कुछ समझ आ हम्म, रही है मेरी बात? जी, हाँ। पेचीदा। और कारी क्या बनेगा? मुजाफ इलैह, मुदाफ इलैह। ठीक है ना? अब आप इसको देखें, ये एक ही वर्ड है, पेचीदा मुरकब इजाफी है। तिलावत हाजल कारी, और ये क्या है? इसके इसका इराबी हालत क्या होगी? इसकी इराबी हालत क्या होगी? इसकी मरफून। मजरूर, मजर मजरूर ही होगी। मजरूर जो मिडल में आता है ना, उसकी मजरूरी होती है हालत। और उसके ऊपर अलिफ लाम तो खैर इस पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो खुद मार्फा है ना। जो पहले हाँ। से मार्फा होते हैं उनके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाया सकते। ये जुमले डायरी में लिखा करें, जो पहले से मार्फा होते हैं वो हम्म। क्या होते हैं? वो उन पे अलिफ लाम कभी भी नहीं आता। ठीक। सही है। अब देखें, अल किताब मार्फा है तो अलिफ लाम लगाएंगे, जमायर मार्फे हम पे नहीं। लगाएंगे, अल्लाह जीना मार्फे अलिफ लाम लगाएंगे। कोई अलम है मोहम्मद, उन उस पे अलिफ लाम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नहीं। अच्छा, फिर नकरा क्या होता है? नकरा क्या होता है? नकरा, नकरा की तारीफ क्या है? जो मार्फा की 7 अकसाम में ना आता हो वो नकरा होता है। जी। यानी वो अलम भी ना हो, मरफ बिल्लाम इसम भी ना हो, जमायर भी ना हो, इशारा भी हो, इशारा भी ना हो, और आगे से हम्म। मौसूल भी ना हो, और फिर अगला क्या है? मुजाफिल अल हम्म। मार्फा भी ना हो, मुदाफ इलैह माफ़ा। हाँ जी। भी ना हो, ना हो। ना हो। हालांकि मुजाफ नकरा ही होता है, लेकिन अगर मुजाफिल अल मार्फा है तो वो मार्फा होता है। मुजाफिल अल मार्फा भी ना हो, और उसके बाद क्या है? मोरफ बिन निदा भी ना हो। बिल्लाम। मोरफ बिन निदा क्या होता है? ये मोर- निदा। या अय्युहन जिस तरह होता है ना, या हाँ, अय्युहन जिसे नबी। मुनादा भी कहते हैं ना। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट नाम हाँ। ले लिया ताकि आप कहीं पढ़ें तो आपको समझ आए। एक होता है मोरफ बिन लाम, जी। और एक होता है मोरफ बिन निदा। मोरफ बिन लाम तो वो होता है ना, जिसको मार्फा बनाया गया हो अलिफ लाम लगा के। और इस मोरफ बिन निदा क्या होता है? जिसको हरफे निदा लगा के, हरफे निदा लगा के मार्फा बनाया गया हो, वो भी बनता है ना मार्फा, जी। जिसे मुनादा भी कहते हैं। देखिए, अब जी। वलदुम क्या है? नकरा है ना, अब इसको आपने मार्फा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? या लगाएंगे ना, हरफ बिन निदा लगाएंगे ना। हाँ जी। तो इसी को कहते हैं हरफ बिन निदा या मुनादा। तो मुनादा भी क्या होता हम्म। है? पहले से मार्फा होता है। अब इसके ऊपर आप अलिफ लाम या वलदू, जब या लगाएंगे तो ये वलदुन मार्फा हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, ठीक। ठीक है? इस पे आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते क्योंकि ये मार्फा बन गया। और ये कैसे मार्फा बना है? अलिफ लाम लगाने से नहीं बना, ये नकीरा था और हरफ निदा लगाने से बना, ठीक है? तो इस तरह चीजों को समझे। सिर्फ क्लास लेना, सुन लेना, इधर उधर कुछ ना कुछ, पूरी तवज्जो से, पूरी उससे आए। जैसे नमाज में आते हैं, नमाज में भी सही नहीं आते तभी हमारे कोई काम सही नहीं होते। नमाज में भी हमें पूरी तरह रुजू इल्लल्लाह करना चाहिए, आना चाहिए शौक से। जो अल्लाह से मुलाकात का शौक रखते हैं, फिर वो नमाज में भी शौक से आते हैं। अब आप इस जुमले का मतलब समझ में आ गया? यहाँ पे लाम लगाएं या ना लगाएं? लगाएंगे लब कई, लब कई तू। तू था नहीं लगाना। बकैता, तब बकैता आएगा क्योंकि ला बक, अंत हाँ सॉरी, सॉरी, ला था। बकैता है, वो सॉरी। तू इतना दिमाग समय में था घुस तो है। बताई था। ठीक हाँ है, सुन, तो तुम आप, क्योंकि तू तो फिट ही जरूर नहीं बैठता रोते ना, तू तो फिट ही नहीं बैठ रहा। समेता तिलावत लव समेता, तूने नहीं सुनी तो तू नहीं रोया।
हाँ जी। हम्म तो ये बात है। समेत तिलावत हादल लव समेत, तो समझ के करें, शुक्र करें ये एक्सरसाइज आ गई है बीच में। मैं तो थोड़ी परेशान हो रही थी, मैंने कहा तमारीन में फिर से एक्सरसाइज आ गई। चलिए नंबर 6 देखें, इसकी प्रैक्टिस आ गई ना दोबारा, मैं ये कहना चाह रही थी। नंबर 5 क्या है? अब इसमें भी करा तू आएगा, हाँ अना करा, का। नहीं फिर कराता ही आएगा। कराता हाजल किस्साता। हम्म लव लगाएं। कराता, लव कराता हाजिहिल किस्साता। लव की शर्त माजी में होती है, याद रखें, माजी में होती है। और उसका जी। जवाब जो होता है वो भी माजी में ही होता है। जवाब है ना ये। हम्म। अगर तुम ये किस्सा सुन लेते, यानी पहली पहली ला शर्त, दहिकता। पहली शर्त पूरी नहीं हुई ना, किस्सा सुनना ही नहीं, तो फिर दूसरी भी नहीं हम्म। पूरी हुई, तो ये मतलब है लव का। और ये बहुत इस्तेमाल है, और बहुत मजा आएगा कुरान में जब आप इस लव को पढ़ेंगे और लव के जवाब पे आप पढ़ेंगे आगे लव। हम्म। तो शर्त और उसका फिर, यानी ये काम नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। लव कराता हम्म। हाजल की सतह। यहाँ पे मुझे कुछ बताना था आप लोगों के, ये वाला ना, कि ये इशारा जो है ना, ये इशारा किसके लिए है? मुशारन इलाह के लिए है देखिए, इशारा एंड कारी। पर हाँ इशारा एंड पर भी आता है, ठीक है, इशारा शुरू में भी आता है, इशारा यहाँ मिडल में भी आ गया है। और जी। किसकी शुरू में आया है, किसके मिडल में आया है? मुरक्कब इजाफी के शुरू में आया है। जी। तो अब इसका टॉपिक पता क्या है? इसका टॉपिक ये है कि मुरक्कब इजाफी में इसम इशारा का इस्तेमाल, अगर आप लोगों को कुछ याद आया हो, जिनको मैंने ये पढ़ाया है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी अभी सुन लें अच्छी तरह, कि मुरक्कब इजाफी के अंदर इशारा आ सकता है। मुरक्कब इजाफी में इसम इशारा का इस्तेमाल, बेसिकली ये दो दो है ये टॉपिक। एक मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल और एक इशारा का इस्तेमाल। अभी हम इशारा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर इशारा एंड मुरक्कब इजाफी के एंड पर आ रहा हो तो वो इशारा किसकी तरफ होगा? कोई मुरक्कब इजाफी और इशारा एंड पे आ रहा है, अगले दिन ही हमने किया था ये, इशारा यहाँ पे आ रहा है, तो वो इशारा मुजाफ की तरफ होगा या मुजाफ इलैह की तरफ होगा? बहुत ही आसान सी बात है। मुदाफ। मु- मिसनगा इलाही मुजाफ की तरफ। नहीं, मुजाफ की तरफ होगा। मुदाफ की तरफ होगा। अगर इशारा एंड पर आ रहा है तो वो मुजाफ की तरफ होगा। अगर दरमियान में आ रहा है, फर्ज करें यहाँ पे जैसे आ रहा है, तो वो इशारा किसकी तरफ होगा? मुजाफ की तरफ या मुजाफ इलैह की तरफ? मुदाफ इलैही। मुजाफ इलैह की तरफ, क्योंकि उससे पहले आ रहा है ना। और अगर शुरू में आ जाए, ठीक है ना, अगर शुरू में इशारा है, जैसे शुरू में आता है नॉर्मल, आपने यही पढ़ा है ना, तो वो मुब्तदा भी बन जी। सकता है। अगर उसके आगे नकरा इसम होगा तो वो मुब्तदा बन सकता है। और अगर उसके आगे मारफा मारफ बिल्लाम इसम आए तो वो मुरकब इशारी बन के मुब्तदा बनेगा। बनना उसने मुब्तदा या खबर कभी नहीं बन सकता मुरकब इशारी। तो इशारा 3 तरह से आता है। यहाँ आता, यहाँ आता तो क्या बन जाता? डिपेंड करता उसका अगला इसम जो है नकरा है या मारफा है। अगर मारफा मुरकब बिल्लाम होता तो मुरकब इशारी बन के मुब्तदा बनता। और अगर यहाँ नकरा इसम होता, मारफा ना मुरफ बिल्लाम ना होता, तो फिर वो क्या बनता? शुरू में इशारा आता तो वो खबर बन जाता। हाजा किताबुन, हाजल किताबु और हाजा किताबुन, इशारा लग रहा है ना शुरू में, तो अब फर्क है, दोनों मिलके मुब्तदा बनेंगे या फिर एक हाजा मुब्तदा और खबर बन जाएगा, क्योंकि इसने बनना क्या है, आखिरकार इसने मुब्तदा ही बनना है। अगर ये मुरक्कब इजाफी के बीच में आ जाता है तो फिर ये इशारा किसके लिए होगा? मुजाफ इलैह के लिए, क्योंकि उससे पहले आ रहा है ना, तो मुजाफ इलैह के लिए होगा। अगर ये आखिर में आ जाता है जैसे मैंने यहां लिखा है, तो फिर ये मुजाफ के लिए होगा। तो फिर उसका इराब भी वैसे ही पहचानेंगे, मुरक्कब इजाफी मजरूर होता है तो ये भी मजरूर होगा। और ये क्या होता है, इसका भी इराब देखेंगे तो तीनों सूरतों में आ सकता है ना। तो फिर इसका इराब देख के मरफू होगा तो ये भी मरफू होगा, मंसूब होगा तो ये भी मंसूब होगा, मजरूर होगा। ठीक है, क्योंकि ये उसका मुशारन इलैह बन रहा है ना, तो इराब भी तो उसी का लेगा ना फिर, है ना, जो इसका इराब होगा वही ये लेगा ना। जी। सही है। तो ये बात है, तो थोड़ा सा इसको मैंने टच किया क्योंकि ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो कभी आप ये ना सोचें कि अच्छा भाई इशारा आखिर में क्यों आ गया यहाँ इशारा।
دیکھیں یہاں پر آیا. اب یہ والا اشارہ کہاں پر آیا ہے؟ یہ فعل کے بعد آیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ آپ اس اشارے کو دیکھیں، اس میں تو کوئی مرکب اضافی ہے ہی نہیں نا، ہے نا؟ تو یہ تو شروع میں ہی آ رہا ہے. یہ تو مرکب اشاری بن کے آ رہا ہے نا، یہ تو مرکب اشاری بن کے آ رہا ہے. ہاں جی. صحیح ہے نا؟ مبتدا خبر تو نہیں بن رہا نا، مرکب نو میم، اشاری. نکرہ، نو نو نک معرفہ ہے. ہاں، پھر شروع میں آئے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر نکرا ہے یا معرفہ ہے. معرفہ ہوگا تو مشارہ نے لیا ہوگا، نکرا ہوگا تو اس کو خبر بنا دیں گے. معرفہ ہوگا تو پھر دونوں کو ملا کے کچھ نہ کچھ، مرکب کو آپ توڑیں گے نہیں، دونوں کو کچھ ملا کے بنائیں گے. تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ قرأتا، تو پڑھتا، حاضل قصہ تا. ٹھیک ہے نا؟ یہ قصہ تو پڑھتا تو کیا ہوتا؟ دہکتا کثیرن، تو بہت زیادہ ہنستا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں نا. اگر تم نے مجھے بتایا ہوتا تو میں ضرور آتی، تم نے بتایا نہیں تو میں نہیں آئی، ہے نا؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے، تم نے مجھے انویٹیشن ہی نہیں دیا، بلایا ہی نہیں. اگر تم مجھے بتاتی تو میں ضرور آتی. تو یہاں پر اب لو لگائیں گے. یہ وہ اردو والے جملے ہیں، انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. لو قرأتا، اب قرأتا لگانا ہے، قرأ تو نہیں لگانا. اگر میں پڑھتا یہ قصہ، یہ دہک تو دونوں کثیرا. معرفہ کیسے ہوں گے؟ کون سے والے؟ حاضر قصہ تھا اور فراختہ، ہم، تو مطلب یہ حاضر یہ بس یہ حاضر قصہ تھا تو آ رہا ہے سمجھ میں. یہ قرأت معرفہ کیسے ہوگا؟ قرأتا جو ہے نا فعل ماضی ہے. جی ہاں، انتا ضمیر ہے نا اس میں، جی جی تا انتا ہوتی ہے نا، تو یہ فائل بنے گا نا قرأ کا، ہے نا؟ ماضی ہے یہ. جی. تو اب میں نے کیا کہا؟ اچھا اب یہ مجھے بتائیں، حاضی ہی کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ منصوب. مس منصوب ہے کا؟ مجرور ہی حاض ہی. ابتدا ہوگا نا. نہیں نا، حاضی ہی مبنی ہے، اسم اشارہ مبنی ہوتے ہیں. ہاں، مبنی ہو گیا. وہ جس منصوب بنے گا. وہ جس اب یہ جگہ منصوب ہو جائے گا پھر تو. منصوب ہے، ہاں ہاں منصوب. یہ منصوب ہوگا. منصوب ہے نا تو اور مفعول بنے منصوب گا. ہو مفعول ہو کے، جائے گا. ہاں کیونکہ مشار اللہ منصوب ہے نا. ہاں یہ باتیں سمجھنی ہے میری بہنوں. یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہے. اب یہ منصوب ہے تو کیا بنے گا؟ فعل کے بعد آ رہا ہے، فعل فاعل کے بعد ہاں، اس کا مفعول ہو جائے گا نا. مفعول ہو جائے گا، اور اکیلا نہیں ہوگا، اس کو بھی لے کے. مرکب بن گا. ہاں حاضر قصہ تھا دونوں یہ ہاں مقبول ہو جائے گی نا. یہ مرکب پورا مقبول ہو جائے گا، مرکب ہاں، الفاظ. اگر آپ اس کو مفعول بنا دیں گی تو اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کس کو صحیح کس عطا کو کیا بنائے؟ بدل بنا سکتے ہیں نا. بدل بنا سکتے ہیں، لیکن دونوں کو ملا کے بنا لیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ وہ ہم جب بھی مرکب کوئی آتا ہے تو اس دونوں کو ملا کے ہی بناتے ہیں، چاہے مرکب اضافی ہو، اشاری ہو، جاری ہو، جو بھی ہو، ملا کے ہی بناتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. تو اس دونوں کو ملا کے استاد، آنا. یہ جو آپ نے چوتھا جملہ کیا تھا نا، وہ مجھے اس کا نا میں نے لکھا ہے مگر مجھے سمجھ نہیں آ کوئی رہی. بات مرکب نہیں، کوئی ڈونٹ وری، ابھی آگے ٹاپک آنے والا ہے لسان القرآن میں، پڑھا دوں. مس ہم لوگوں نے مرکب اضافی کا اس میں اشارہ کا استعمال مرکب اضافی میں پڑھا ہے ہم نے. مجھے نہیں تو پڑھا، یاد ہی نہیں آ نہیں رہا. پڑھا، نہیں پڑھا، نہیں پڑھا. یہ ان لوگوں کے شکر لیے میں ڈر گئی تھی. یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھ چکے ہیں. سمجھ آئی؟ ہم کو ریویژن نہیں کراؤں گی تو وہ تو بالکل اچھا. بولیں گے ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا بھائی، یہ کیا ہے. میم آپ نے مجھے پڑھایا تھا. ہاں، آپ کو کہاں سے پڑھا دیا میں نے اکیلے میں؟ میم یاد ہے، اپنے شروع میں پڑھایا تھا. میں اچھا نے اچھا، یہ نہیں پڑھا، آپ سے پڑھا ہوا ہے میں نے. چلیں ٹھیک ہے، صحیح. تو اب آپ کا کیا ہے یہاں پہ؟ تو یہ آپ کا بن گیا پورا مفعول، یہ فعل اور فاعل بن گیا. لو داخل کریں گے تو یہ شرط بن جائے گا. جی. اور یہ والا کیا، لام اس پہ آئے گا یا نہیں؟ آئے گا. لدحکت کثیرا. ہاں، سوچ کے لگانا ہے، دائق تو نہیں کر دینا، جی. ہے نا؟ اگر شروع میں ہوگا تو آخر میں بھی دحکت ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوچ کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میننگ نکال کے کرنا ہے، میننگ نکالنا آنا چاہیے. یہاں پہ میننگ نکالیں گے تو قرآن میں بھی نکالیں گے نا پھر. صحیح ہے. اچھا جناب، ٹھیک. اب یہ اگلا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلا والا عرفتو. کون کرے گا؟ عرفتو. طاہرہ آپ آئیں. طاہرہ، آپ کی آواز نہیں سنی بہت دنوں سے. میں نے پچھلی کلاس سنی نہیں ہے باجی.
لیکن بہرحال میں کوشش کرتی ہوں. ابھی تو میں نے اتنا ایکسپلین کیا ہے، اس لیے دوبارہ ایکسپلین کیا کہ آپ نے کلاس نہیں سنی. جی بالکل. چلیں، تو لو لگانا ہے شروع میں. ہوں. اس پہ کیا لگائیں گی، کون سی حرکت لگائیں گی؟ یہ جو آپ نور ما الیقین پڑھنے والے ہیں سألت. نا، اس میں ایسے ہی جملے آئیں گے تو آپ نے خود لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح. ابھی یہاں پہ کریں. لو عرفتو کر لیں. ہاں کریں، کریں، رفتو لگا کے دیکھیں. اگر میں جانتا انہو، انہو کہ وہ، اور جو ہے یکزی، یک زبو، یکزیبا. نہیں نہیں، یک زبو کریں نا، کذیبا یک زبو. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہوتا نا کذبا یکذبو ہوتا، پھر تو پہلے آپ سیدھا سیدھا ثلاثی مجرد کاف زا بال لگا کے دیکھیں نا. صحیح صحیح. ثلاثی مجرد میں نہ جائیں نا. ٹھیک ہے. اب یہ صحیح. کذیبہ جھوٹ بولنا ہوتا ہے، اور اس نے جھوٹ بولا. یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے بالکل. جھوٹ بول اگر رہا میں ہے. جانتی ہاں اگر میں ہوں جانتا، کہ وہ جھوٹ، ہاں کہ کہ وہ جھوٹ وہ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. ہوں. ہاں آگے ماں آ گیا نا. ما سألتہ. ہاں ماں نہ میں، سادہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ دیکھیں سادہ باب کون سا ہے، اسی سے سائد بنتا ہے نا. ساعدہ، یساعدو، مساعدہ، یساعد. ہوں. مفعال مساعدہ، مساعدہ، مفعال مساعدہ، ساعد یساعد. مساعدہ. تن تن کر، مدد کرنا. مدد کرنا. میں نہیں مدد کرتی اس کی نا، میں نہیں مدد کرتا اس کی. ما بس سأتہو، لا نہیں آئے گا اس، میں لا نہیں، مدد نہ لا کرتی نہیں آئے اس گا کی، اس میں. ہے نا. ہاں جی، لا تو نہیں آئے گا اس کے اب اندر. میں جانتی نہیں تھی تو میں نے اس کی مدد کر دی. اگر اس میں یسا ادو آئے گا نا، سا ادا یسا، یہاں پہ تو وہ نہیں آئے گا، اس کی طرف لوٹے گا یساعدو تو. آئے گا. ہاں یساعدو آئے گا. ساعدہ یساعدو. ٹھیک ہے نا. چار لیٹر ہیں تو پیش آئی مجہول نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. چار لیٹر ہیں تو صحیح. مضارع پہ پیش آ گئی، اور نیچے یہاں پہ زیر آ گئے. اور یساعدو کریں گے، مضارع کریں گے. یساعدو مساعدتن. تو یہ باب مفاعلہ ہے. مفاعلہ میں کیا ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیت ہوتی ہے، بتائے گا کوئی باب مفاعلہ کی؟ اور بہت سے مقابلہ لوگوں نے تو ہوتا ہے، دو کے درمیان دو، ہوتا ہاں دو لوگ مل کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہے. جی، کوئی کام کر رہے ہوتے. ہاں، اور ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. ایک باب ایسا بھی ہوتا ہے جس میں دونوں ہی فاعل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب قاتلہ میں صحیح. کیا ہوتا ہے، قاتلہ میں، قاتلہ وہ بھی تو یہی باب ہے نا. تو اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں. ماس، اب اس میں لگے گا ماں آ گیا تو کیا لگائیں گے، لام لگائیں گے. نہیں نہیں لگائیں گے، کیونکہ نفی کا ہے نا ہوں آلریڈی. ٹھیک ہے نا. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میں نے پچھلا لیکچر نہیں سنا. جو مل رہا ہے اس کو سمجھے، اس کو لیں جتنا لے سکتے ہیں. آج میں جیے. ٹھیک ہے، آج میں جیے. اور کلاس کو کبھی دو تو، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک کلاس کر دیتی ہوں، اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے. لیکن دو تو کم باجی از کم کر ہفتے میں. دیں. یہ باقی ایک لوگ تو جو ساری ہے نا کلاسوں کیا میں. ہے، ہوں، میری کلاس ابھی ابھی بس ختم ہوتی ہے، مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں فوراً اس کو ریوائز کر سکوں نا، تو تھوڑا سا مشکل چل رہی ہے میرے چلے لیے، بس شکر ہے یہ ہے ختم بات. ہو گئی ہے. اب آپ نے بیچ میں نہیں چھوڑی. صحیح ہے نا. ورنہ یہ بھی جی عذر ہوتا بالکل. کہ میرے بیچ میں چھوڑ کے آئی ہوں. تو یہ والا نہیں نہیں، ٹائم جو، ختم ہو گئی، لیکن باجی پڑھنا تو پڑتا ہے نا پھر بھی. ایک ہوں مائنڈ سیٹ بھی الگ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گرامر ایک الگ چیز ہے. یہ بہت، میں تو یہ بہت تو زیادہ فل پڑھتی ہوں. ٹائم ہے. یہ ایک تو بھی فل دفعہ الگ ٹائم سے، جب آپ ہاں. گرامر پڑھ رہے یہی ہوتے ہیں نا. نا، اور عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صحیح جی طریقے پہ سیکھنی ہے، تو پھر تو آپ کو کوئی اور سبجیکٹ نہیں لینا چاہیے ساتھ. بالکل یہ فل بالکل. ٹائم سبجیکٹ ہے، اور اس کو ڈیلی پڑھنا ہوتا ہے. ڈیلی پڑھنا ہوتا ہے تب فائدہ ہوتا ہے. 2 ہفتے میں تو بالکل یاد ہی نہیں صحیح. رہتا. ہفتے میں ایک کلاس ہو تو یاد ہی نہیں رہتا پیچھے کیا پڑھا تھا، ہے نا. کیا اب آپ یہاں، بولیں تو میں اسکپ کر دوں یہ والی بک، میں بعد میں پڑھ لوں اگر زیادہ پرابلم ہو. میں تو صرف سننے کے اس سے میں نے کہا نہیں، کانوں میں تو پڑھنا چاہیے، ایسا نہ میں پورا بھول جاؤں، نہیں کیونکہ نہیں، بہت ابھی میرے دیکھیں لیے نا، مشکل آپ ہو کو رہا ہے سمجھ آ باجی. رہا ہے نا میں نے کیا بولا ہے، سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو. آپ کو یہ جی بھی جی پتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے، پتہ ہے نا. جی آخر میں بڑی تا ہے تو ماضی ہی ہوتی ہے نا، اس جی کے پر کوئی بالکل. بھی حرکت آئے.
चाहे सुकून ही आ जाए। तो ये माजी है। और मैंने ये भी बताया कि इसकी ये शर्त जो है ना, ये इसका जवाब माजी में ही होता है। एक ऐसी ख्वाहिश होती है जो पूरी नहीं होती, एक ऐसी शर्त होती है जो पूरी नहीं होती। पूरी नहीं हुई ना, उसको पता नहीं जी। लगा ना कि वो झूठ बोल रहा है, तो इसका थोड़े से मैंने जवाब। इसके पॉइंट ऑफ रिमेम्बर में से पढ़ा था ना, अभी लव का मैंने पढ़ा था। हम्म, मैंने आपका लेक्चर देखा कहाँ पे एंड हुआ था, फिर मैंने लॉ का जल्दी से जरा सा देखा उसमें से हाँ। पॉइंट। तो फिर उसमें था अगर माँ तो नेगेटिव में होगा तो फिर ये सिंपल सी लाने बात नहीं है, लगेगा। और मैंने ये आपको पहले टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जी। पढ़ाया हुआ है, और इसको भूल जाती हैं चीजें, इसलिए बार 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 रिवाइज होती हैं। तो ये हमने कहाँ बिल्कुल पढ़ा सही। था? हमने लिसान और कुरान में ये पढ़ा था टॉपिक, और मैंने कहा था इसमें भी आएगा, तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो अब आ गया ना, अब पक्का करना है यहीं पे। जी। तो लव जो होता है, एक तो ये गैर जाजिम होता है, और फिर शर्त होता है। काश के मानी भी जी। होते हैं और उसमें शर्त के मानी भी होते हैं। जब शर्त आती है तो वो आगे माजी आती है, फिर जवाब शर्त आता है तो वो भी माजी में आता है, ठीक है। और उसके ऊपर लाम सही। कब आता है? जब वो नफी में नहीं होता जुमला। अब ये जुमला नफी में है ना, तो हम लाम नहीं लगाएंगे। यहाँ ऊपर क्यों लगाया था? क्योंकि यहाँ माँ नहीं आ रहा था। यहाँ भी हमने जी नहीं बिल्कुल। लगाया था, क्योंकि यहाँ नहीं, सॉरी, एक माँ वाला आया था ये वाला। इसमें भी हमने नहीं लगाया था, यहाँ पे लगाया था। जी यहाँ का लगा। हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव जुमला है ना, तो इसमें हमने लगाना है, नेगेटिव में नहीं जी। लगाना। ये भी पॉजिटिव था तो ला बकैता किया। तो यहीं पे समझे। ये जो आप टेंशन पालते हैं ना, फिर आप उसमें गिल्ट में शैतान डालता है कि देखो तुम तो पीछे रह गए, तुम ये हो गए। नहीं, कुछ नहीं हुआ। रात गई बात गई, अब जो है वो है। और उसको आके लें और उसको समझें, और आपको आता है। सिर्फ इतनी छुट्टियां की है ना, पहले वो एग्जाम दिया, फिर छुट्टियां आ गई रमजान की, तो वो बैक ऑफ माइंड चली जाती हैं चीजें। जैसे आप शुरू करते हैं, एक दो क्लासेस लेते हैं, तो सारी चीजें वापस आ जाती हैं। क्यों फौजिया, मैं गलत कह रही हूँ? शुरू में लगता है कि कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ भूल गया है, लेकिन जैसे ही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लेते हैं, सब चीजें समझ आती हैं। अच्छा, अब ये वाला अक्सर हो गया। चीजें भूली होती हैं इसलिए चुप रहती हूँ, लेकिन ये कि जब आप बता रही होती हैं तो वो फिर रिवाइज होती जाती हैं, फिर दोबारा ये पक्की हो यही जाती हैं। बात मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दें, है ना, इसका ये और मतलब ताहिरा तो नहीं। माशाल्लाह इतनी लाइक है, वो तो कर हाँ, सकती ताहिरा है। तो आ भी नहीं रही थी, मैंने इनको जबरदस्ती माइक पे बुलाया, मुझे पता था ये नहीं, हाँ जी। ये नहीं नहीं आएंगे। बाजी, मैंने आपको अपना मसला बता दिया, वरना देखिए मैं हाँ, सबसे पहले पढ़ने के लिए आती हूँ, लेकिन मैं आजकल प्रिपेयर ही नहीं कर रही, मुझे खुद अंदर से बहुत मेरी बात सुने, शर्म सी जो जो है आप आती पढ़ है। रही है ना, दूसरी चीज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज। ये उससे भी ज्यादा वो इम्पोर्टेंट तो चीज है, क्योंकि उसको समझने के लिए ये चीज चाहिए जो आप पढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? सही बात है, लेकिन हाँ, बाकी बस कुरान के अल्फाज को घर वाले भी समझेंगे इंतजार नहीं में ना तो। बैठे होते हैं ना, वो क्लास खत्म हो तो जल्दी जल्दी घर का काम भी कर। हाँ चलें, ठीक है, अल्लाह फिर वो ताला तो। आसानी करे असल में बहरहाल। आपके पास दिन का हम्म, टाइम है ना, नमाज का भी टाइम होगा, सारी चीजें साथ जी साथ चल। बिल्कुल। सब मेरे पास चीजें तो साथ फजर में। है, थोड़ी आसानी होती, मैं फजर पढ़ के अब आ जाती हूँ, वरना मुझे भी दिमाग में यही चल रहा था कि जो फजर फजर ना निकल जाए मेरी। तो उसी बिल्कुल। रश। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? ज़ादत, अब ये कौन पढ़ेगा? फौजिया आप आए। जी। ज़ादत हम्म, दरजाती बिनस बिनस्फी दरजतिन। लव हम्म। ज़ादत दरजाती बिनस्फी दरजतिन। अगर अ, यहाँ पे अगर तो कुछ, यहाँ पर तो कोई और जुमला, हाँ, बिनिस्फी दर्जत, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ज़ादत, ज़ादत का मतलब क्या है? कौन सा सीगा है? ज़्यादा, यजीदू, जियादतन, है ना? ज्यादा जी। उर्दू में भी बोला जाता है ना। हम्म, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? जा, बौ, दाल, अजवफ है ये। जाबा हो गया। फिर हमने क्या किया? अरफ इल्लत पे जबर है, पीछे जबर है, आपने अरफ इल्लत को अलिफ में चेंज कर दिया, ज्यादा हो गया। और फिर चौथा सीगा क्या बना? जादत बन गया। ज़ादत। और जादत चौथा फिर उसका सीगा क्यों आया? क्योंकि फाइल इसम जाहिर आ रहा है और वो मुअन्नस है। तो मुअन्नस वाहिद होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। इसका वाहिद होना जरूरी है, मुजक्कर या मुअन्नस। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जमा मुकस्सर, आकिल, गैर आकिल, जमा मुअन्नस सालिम, कुछ भी, वाहिद भी आ सकता है इवन यहाँ पे। ठीक है, दराजतुन भी आ सकता था यहाँ पे। तो दराजात आ रहा है, तो दराजात जमा है दर्जतुन की, दराजतुन की जमा है दराजातुन। तो ज्यादा हो गए मेरे दर्जात, मेरे दर्जे, बिनस्फी मेरे ग्रेड्स, दरजतिन। मेरे ग्रेड्स, ठीक है ना? बी निस्फी दर्जतिन। आधे ग्रेड से। आधे नंबर से।
आधे हाँ नंबर से। हाँ आधे नंबर से ना, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसमें लव लगा दे तो हाँ, काश तो का फिर हो यानी वो, जाएगा कि हाँ अगर ज्यादा हो जाता मेरा हम्म, ग्रेड आधे ग्रेड से, आधे नंबर से, निस्फ नंबर, अ, नंबर हाँ नजा ग्रेड का, इसका मतलब असल में ये है, पता है परसेंटेज का इसका मीनिंग अच्छा है ना। ठीक मैं ज्यादा हो जाती मेरी परसेंटेज, पर अगर जो है 0.5% मेरा दर्जा ज्यादा हो जाता, सही 0.5% है ना, 0.5% मेरा जो है ना ज्यादा हो जाता। अब दर्जा नहीं लगाएंगे क्योंकि दर्जे का मान ही परसेंटेज है। ठीक अगर नजा ज्यादा हो जाता मेरे, मेरा मेरे परसेंटेज मेरी परसेंट ज्यादा हो जाती, 0.5%, 0.5%, ठीक है। नजा अतु भी तकदीरी मुमताजिन। अब ये जुमला तो इस इसमें तो पॉजिटिव है लाम, फिर। लाम लगा दे। हाँ नजा तू भी तकदीरी मुमताजिन, तो मैं मैं बेहतर, कामयाब हो जाता, है ना। हाँ तो मैं बेहतरीन नंबरों से कामयाब हो जाता। बेहतरीन ग्रेड से, बेहतरीन नंबरों से, भी तकदीरी मुमताज, यानी मेरी नुमाया पोजीशन जो है ना नंबर वो बहुत अच्छी हो जाती। आधे नंबर से बादफा रह जाता है ना बंदा टॉप ये करने से, परसेंटेज से बड़ा फर्क पड़ जाता परसेंटेज हो या नंबर हो या कुछ भी हो, दर्जा हो। तो यहाँ पे दर्जात का मतलब परसेंटेज है। तो मैं कामयाब, जरूर मैं काम, लेकिन ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। ला नजातु भी तकदीरी मुमताज, यहाँ पे जेरी आएगी, ठीक है, तकदीर रिन नहीं आएगा, भी तकदीरी मुमताज। आ भी सकता है क्योंकि यहाँ अगर अलिफ लाम होता ना तो फिर तो यहाँ पे एक ही जेर आती, लेकिन अब यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है, दो जेर आ रहे हैं, तो ये मुरकब तौसीफी भी तो बन सकता है ना, भी तकदीरी मुमताज। तो दो जेर भी आ सकते हैं। अगर अलिफ लाम होता तो कोई मुश्किल नहीं थी, फिर इसको हम एक ही जेर देते। अब इसको तो दो हमने, जेर हाँ क्योंकि ये मुजाफ बनता है ना फिर, सी- अगर यहाँ अलिफ लाम आता तो फिर ये मुजाफ बनता ना, तो इसको हम एक ही जेर देते, लेकिन अब क्या है, अब किसके नीचे दो जेर आ रहे हैं तो इसकी मौसूफ भी बन सकता है, सी- ठीक है ना। चलिए अब इसके मतलब पे डिपेंड करता है। अच्छा अब आगे क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग, अकमिल, पढ़ें, कौन आएगा पढ़ने के लिए, जुबैदा, कम, कोई बात, ये नहीं आता मैं करवा दूंगी, मैं कौन से नंबर काटने लगी। अच्छा। हम्म, अकमिल, हम्म, अकमिलिन नाकिसा फीहा यली, फीमा, फीमा यली, सॉरी, हम्म, फीमा यली। आएंगे तो पढ़ेंगे तो गलतियां निकलेंगी ना। अकमिल का मतलब क्या होता है, अकमला युकमिलु अकमिल, कौन सा बाब है, कम, अकमला युम के, कम, अफ इल के अफ, वजन पे बन रहा है, और जहाँ अफआल अफआल ये दूसरा फेल कोई अमर बन, दूसरा कोई ना बोले, इनको पढ़ने दे। अकमला युक, फिर इनको नहीं आएगा ना, ये सोचेंगे नहीं। अकमिल, अफ इल के वजन पे जो आपका फिल अमर बनता है ना, वो फिल, वो बाब फाल का होता है, अफ इल। बस ये वजन याद रख लें, क्योंकि किसी के ऊपर भी हमजा असली नहीं आता, बल्कि जबर आती ही नहीं किसी भी फिल अमर के ऊपर, सिवाय बाब फाल के। तो अगर यहाँ पर यह अफिल बन रहा है तो इसका मतलब है ये क्या है, अकमिल, अस्लिम, इस्लाम ले आओ, फिल अमर है। अनजिल, उतारो, ये फेल मुतादी होता है तो उसमें आगे मफूल भी चाहिए होता है। तो किसको पूरा करो, पूरा करो किसको, अन्नाकिसा, कमी वाले को, कम, नाकिस, है ना, नाकिस तो पढ़ा हुआ जी, है ना आपने, कमी वाला जिसमें कमी होती है, फी मायली, आने वाले जुमलों में। अब इसमें क्या कमी है भाई, करें, लव, मा, रसब, तू, रसब, तू, ना मैं तू, क्या होता, फेल होता, रासिब होता है फेल होने वाला, अच्छा, नाजी उन कौन होता है, वो कामयाब, निजात पाने वाला, रासिबुन फेल होने वाला होता है, मार सकतु। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन बताएगा, कोई दूसरा लव, बता दे। लव लगाएंगे, लव लगाएंगे, हाँ, लव नजातु, लव, नहीं रसब नहीं, नजातु तो नहीं आएगा ना। अगर मैं, अब मैं आपको उर्दू में बताती हूँ, आप कोशिश करें, अगर मैं कामयाब कोशिश करता, ठीक है, इस माँ आ गया तब इसके ऊपर लाम तो नहीं लगेगा ना, लेकिन यहाँ पे जुमला आ रहा है, जह, लो जह, इज्तहदता, इज्तहदता, इश्तहद का यही है, जहद,
तू आएगा, लव इज्तहद तू, जी। अगर मैं कोशिश करता, मास रसब तुम, ना मैं फेल होता। कौन कर रही है? यानी मैंने कोशिश नहीं की। अब इसमें इज्तहद भी आ सकता है, और यहां भी फिर जबर लगानी पड़ेगी। अगर तू मेहनत करता तो ना तू फेल होता। लव इज्तहद भी हो सकता है यहाँ पे। अगर तू क्या करता, मेहनत काश का करता। मानी नहीं आएगा, अगर तू कोशिश करता, माँ रसबता, ना तू फेल होता। अब रसबता जो है, मुझे यहाँ पे कुछ गलती लग रही है। ये रसीबा होता है, रस रास से बुन होता है ना, वो तो फाइल उनके वजन पे आ रहा है। रसबा ही होगा, यरसिबु, हाँ रसबा यरसिबु, बाप कौन सा बनेगा, दरबा बनेगा। शायद आप चेक कर लेना, रासिन बा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है तो रसबता, और रसबतू भी हो सकता है, रसबतू। अपने आप को भी कह सकते हैं ना कि हाँ मैं अगर हाँ, मेहनत करता हूँ। वो तो कह सकते हैं, लेकिन ये जो मिडल मिडल में हरकत आ रही है ना, ये इसका मैं चेक करना चाह रही थी। ये रसीबा होगी या रसीबा रसबा होगी? मुझे तो बाप समिया लग रहा है ये, रसबता। चलिए दोनों तरफ पेश लगाते कि वो तो जबर, वो तो अपनी मर्जी है, जो भी लगाएं। ठीक है, और रसबतू ही लगा लें, अपने अपने ऊपर ही सारा इल्जाम डालें, दूसरे पे नहीं डालें। अगला जुमला क्या है, लव, पढ़े। लो अरिफ तू, अरिफ आ, तू, अरफ तू। अरफ तू, अरफ तू, अरफ तू अन्ना का, अन्ना, अन्ना का बेशक। अन्ना का ताती हम्म, इलल मदीनती। हम्म, इलल मदीनती, बेशक तू आने वाला है मदीना। अगर मैं जानता, है ना, कि तू मदीना आने वाला है, तो यहाँ पे क्या होता, आगे फिर क्या लगाएंगे। मैं आता, हम्म, क्या करता मैं। मैं आता इस्तकबाल करने के लिए। हाँ, अगर अगर मैं तुम जानता होता कि आप मदीने आए, तो जाहिर है इस्तकबाल के लिए होगा ना। इस्तकबल तू, ला इस्तकबल तू आएगा। ठीक है, और आगे क्या होगा, बस इतना ही, इतना भी काफी है, ला इस्तकबल तू। इस्तकबला यस्तकबिल होता है इस्तकबाल करना। सही है। या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, नफी में लाना चाहे तो, नफी में लाना चाहें तो क्या करेंगे, हाँ साफर। ना मैं सफर करता, अगर मैं हाँ जानता कि तुम मा साफर तू कर दे। साफरा, साफर तू, साफरा यू साफिर हुआ है, साफर, साफर तू, सफरा कोई लफ्ज नहीं होता, ये सुलासी मुजरद से नहीं आता। ये किससे आता है, सिर्फ ये बामुफाला से आता है। मुसाफिर इसका इस्मुल फाइल बनता है, सफर करने वाला। तो यहां पर क्या लगाएंगे, लव अरफ्तू अन्ना का ताती, तुम आने वाले हो मदीना, माँ सफर तू, ना मैं सफर करता। अच्छा। सही है, यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, इश्तहद तू माँ रसब, रसब तू हो जाता, या ता भी लगा, ता पे जबर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बताएं, लव, अगर मैं ना खाता, अगर तू ना खाता, यहाँ पे जबर है ना, तो यहाँ पे अब ता लाना लाजमी है। यहाँ पे कुछ नहीं था, तो इसलिए हमने, हमारे पास चांस था दोनों लगाने का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ भी चांस नहीं था, यहाँ चांस है हमारे। यहाँ पे लव ता आ रही है, आता। लव अकलता, अकल, 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 अकलता। अकल ता, अगर तू खाता ना, तू क्या है, लव अकलता, जब ला तू खाता, मरिता, तो इसमें या अकलता ये सही रहेगा, जालिकन, अकलता ठीक है, जालिकत, वो लगा ली ना, वो जो खाने जालिका का था ना, ताम। खाने वाला जालिकत सेंटेंस आया ताम, था। जालिकत तामुल फासिद, हाँ, ताम, फासिद या तामुल फासिदी। हाँ, बल्कि ये क्या बनेगा, तामल फासिदी, क्योंकि ये हमारा क्या बन रहा है, मफूल बन रहा है ना इसका, फाइल तो नहीं बन रहा। तो जालिकल तामल फासिदी, फासिदा उसकी सिफ्त बन रही है ना, तभी तो वाले लाम ला रही हूँ। ताम मौसूफ है, फासिद उसकी सिफ्त है, तभी यहाँ पे मैं लाई हूँ। ठीक है,
मुरक्कबे इजाफी बनाने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे कि इसको मैं मुजाफ बनाऊं, इसको मुजाफ इलैह बनाऊं। तो ये मुरक्कबे तौसीफी बन रहा है। तो ये मंसूब हुआ है क्योंकि ये मफूल बन रहा है ना। सही है। तो ये वाला भी, ये पहले ये जबर ली है इसने और फिर इसने फॉलो किया है, या पहले इसने ये मंसूब हुआ है मफूल होने की वजह से, तो फिर इसको भी जबर, ये बदल है ना। बदल क्या होता है? बदल पहले वाले का इराब लेता है। ठीक है। तो ताम जो है, अताम, वो आपका ये मंसूब हुआ है मफूल होने की वजह से। तो फिर इसने क्या किया है? अताम ने भी उसका इराब लिया है, बदल है ये, फॉलो किया है, जबर ली है। और फिर ये मौसूफ है तो सिर्फ भी वो बदल ही होता है एक तरह का, वो भी फॉलो कर रहा होता है, तो इसमें जबर। लव अकलता जालिका लम मरिता। अब इस जुमले में कोई गलती है देखें, बताएं मुझे। अगर यहाँ पे पेश लगाएं तो यहाँ भी पेश लगाएं तो क्या होगा? ये तो लगी हुई है जबर, ये तो ऑलरेडी लगी हुई है। तो अगर इसी तरह तर्जुमा करें तो क्या है? अगर तू खाता तुम ये फासिद खाना ल मरिता, सही तो है। तो तुम बीमार हो जाता। हाँ। तो इसमें लाम आया हुआ है पहले से, और सिर्फ आपने क्या करना था? ये वाला जुमला लगाना था, जालिकत तामल फासिदा। जरा पुराना खाना खाओगे बासी तो बीमार तो होगे। अगर तुम खा लेते, क्योंकि शर्त है ना, शर्त का जवाब जो होता है ना, अब शर्त का जो है ना तर्जुमा, वो हमेशा क्या होता है? अगले जमाने में होता है, फ्यूचर में होता है। लेकिन मैं जानता होता, तुम खा लेते, इस तरह का तर्जुमा हो रहा है। खा लिया नहीं होगा, माजी नहीं होगा। शर्त जब भी आता है ना, हरफ शर्त चाहे इन ना आए, कुछ भी आए, उसका आगे तर्जुमा होता है अगले जमाने में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। यहाँ पे क्या आएगा? आप ही कर लें, अभी ज्यादा आप आई हुई हैं। मुश्किल तो नहीं है ना? मैं हेल्प कर रही हूँ तो क्या मुश्किल? नहीं, वो मेरे ना शोर हो रहा है इस तरफ, इसलिए मैंने बंद किया था। अच्छा, तो मैं किसी और से करवा लेती हूँ। चलिए ये वाला करें, कौन आएगा? मैं साइमा, तो कोई भी आए। समीना भी है, माशाल्लाह, अरूबा भी है। अरूबा तुम कोशिश करोगे? मुश्किल नहीं है, आ जाए। इसमें क्या करूं? मैं इसका मुझे तो तर्जुमा कर कुछ मैं इसका तर्जुमा करती हूँ, ठीक है। ला, अल्लाह का मतलब होता है, ये इसकी जवाबी शर्त पे आ रहा है ना। एक ऐसी शर्त जो पूरी नहीं है, उसके जवाब पे ला आता है, ठीक है। अगर जुमला मुस्बत हो तो इसमें माँ तो आ नहीं रहा, इसलिए ला आया। तो फा तत ना, फा तत जो होता है, ये चौथा सीगा है, माजी का है। और इसका मतलब होता है फौत हो जाना, जैसे मिस कर देना किसी को ना। ठीक है ना। जैसे मैंने एक रकात जो है वो मिस कर देता, फौत हो जाती, फौत हो जाती। अब इसको फौत क्यों कहते हैं? जब आपकी नमाज जो होती है, हम नमाज के लिए फौत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? कजा के क्योंकि लफ्ज, मरी कजा। हुई नमाज कज़ा तो मरी हुई नमाज होती है ना, चली जाती है उसके बाद वो मतलब मिलती ही नहीं। साहबा ऐसे ही रोते थे। बाबा कहता ताजियत करने जाते थे लोगों के घरों में कि किसी की नमाज मिस हुई है, तो उसकी ताजियत कराते हैं जाके, और उसका पता भी कराते हैं कि क्या वजह, क्यों। इतना उन लोगों में होता था। और हम तो कज़ा पढ़ लेते हैं मस्जिद से। जो नमाज नमाज फौत कैसे होती है, मुझे ये बताएं। फौत कैसे होती है, कज़ा कैसी होती है, और फौत कैसे होती है? ये वाला भी मसला सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मिस इम्पोर्टेंट है। नमाज बस नहीं पढ़ी टाइम पर नमाज हमने, तो जो हम्म। है फौत हो गई, वो फौत हुई भी चीज वापस नहीं आती। और फिर कजा तो जो नहीं, है वो फौत वो होती नहीं। है जो आपने जानबूझ के छोड़ी है, अच्छा। अपनी सुस्ती से, अपनी मर्जी से छोड़ी है, वो फौत हुई। फौत, वो नमाज वापस नहीं आती, चाहे आप 1000 नमाजें पढ़ लें उसके बदले में। इसका मतलब कजा नहीं है। कजा तो वो होती है जब आप सोते रह गए, आपको फजर की नमाज के लिए अच्छा। आंख नहीं खुली, वो नमाज कजा होती है कि चले उसकी पढ़ लें तो वो उसकी कंपनसेशन हो जाएगी। फौत वो होती है कि अजाने भी सुन रहे हैं, सब कुछ है, मौजूद भी है, और बाजार में शॉपिंग में लगे हैं, और कोई परवाह नहीं कि नमाज का टाइम जा रहा है। तो यानी कि वो, मिस सजा जो है ना वो मिस्टेक है, और अ, जो फौत हुई भी नमाज है वो फ्रॉड है। हाँ, यही समझ। गुनाह। हाँ। गॉड क्या है? गुनाह है बहुत बड़ा, कबीरा है। अब आप जितनी भी नमाजें पढ़ेंगी ना, ये पूरी नहीं होनी। ये ऐसे ही है जैसे रमजान के रोजे हैं ना, रमजान के रोजे जो आप अपनी किसी उजर की वजह से ना, आपके रह जाते हैं, तो वो आप दोबारा कजा करते हैं ना।
لیکن اپنی جی مرضی جی سے آپ نے ایک رمضان کا روزہ چھوڑا ہے، ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہیں گے، اس کی کمپنسیشن نہیں ہونی. تو فوت کا یہ مطلب ہے. تو ابھی آپ نے یہاں پہ اس کا لگانا ہے. لو تاخرنا، اوپر بھی ہم نے کیا تھا، لو جی تاخرنا، اگر میں لیٹ ہو جاتا. کتنا؟ یعنی لیٹ ہو جاتا، آ، لا صرف اور تاخرنا بھی لگا دیں گے تو ہو جائے گا. ٹائم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا. اگر میں لیٹ ہو جاتا، لا فاتتنا رکعتن، میری ایک رکعت فوت ہوتی. باقی تو مل جاتی نا. لو تأخرنا لا فاتتنا ركعة فاتتنا، فوت ضرور فاتتنا فوت ہو جاتی، میری ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے یہاں، پوری نماز کی بات نہیں ہو رہی، یا ایک رکعت کے فوت ہونے کی. یعنی کہتے ہیں نا کہ جب مسجد میں آپ نماز پڑھنے جائیں، ٹھیک ہے، تو وقت سے پہلے جائیں. اگر آپ پہلی رکعت میں جا کے رکوع سے پہلے بھی شامل ہو جاتے تو آپ کی رکعت فوت نہیں ہوتی ہے نا. تو وہ جی یہی بتا رہا ہے کہ لو تاخرنا، اگر ہم یہاں پر نہ آ رہے ہیں نا تو وہاں پر بھی نہ ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے، وہاں بھی نہ ہی لگائیں گے، تخرتو نہیں لگا سکتے، تو وہاں پہ بھی نہ ہی لگائیں گے. لو تاخرنا لا فرنا فاتتنا رکعتن. ٹھیک ہے. تو فرض کر کے کھیل رہے ہیں، پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، اور نماز آن ہو گئی ہے، مسجد سے آواز آ گئی ہے، لیٹ ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کا یہ ہو جائے گا. صحیح ہے. لو تاخرنا لفاتتنا رکعتن. سمجھ آ گئی؟ چلیے ابھی نیکسٹ ایکسرسائز میں چلتے جی ہیں، ختم کرنا ہے اس کو. اب ادخل لو، تیسری ایکسرسائز ہے. أدخل لو في جملتين على أن يكون جوابها في الأولى اولا، في الأولى مثبتا وفي الثانية منفيا. اب کیا کرنا ہے؟ یہ ایکسرسائز نمبر آ، 3 ہے. پھر جی ثانیتی منفی، دوسرا جو ہے وہ آپ کا منفی ہوگا، اس پہ ظاہر لام نہیں آئے گا. 2 سینٹینسز بنانے ہیں لو کے ساتھ، ٹھیک ہے. دا جواب آف دا فرسٹ سینٹینس شوڈ بی افرمیٹو، یعنی مثبت ہو، اینڈ دیٹ آف دا سیکنڈ شوڈ ناٹ بی، شوڈ بی نیگیٹو. نیگیٹو کے لیے ماں لگائیں بس گے بات ہم. سمجھ آ گئی ہے، میں اس کو جلدی میں پڑھ دیا، اب آپ کریں اس کو. ایک جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو دو جملے بنانے ہیں، ایک کے جواب کے اوپر لام لگانا ہے جو پازیٹیو ہوگا جواب، اور دوسرا جو ہوگا وہ نیگیٹو ہوگا. بنائیں گے اپنے اپنے اون پہ بنائیں گے. چھوٹا سا بنانا ہے، زیادہ بڑا نہیں کرنا جملہ، بہت ہی چھوٹا سا جملہ بنانا ہے. فعل فاعل مفعول، اور اس میں لو لگانا ہے، شروع میں شرط لگانی ہے، اور پھر جواب شرط. کوشش کریں تھوڑا اردو میں ہی بنا لیں، عربی میں بنا دوں گی، یا میں اردو میں بنا دیتی ہوں، آپ عربی میں بنا لیں. صحیح ہے. کیا چوز کریں گے؟ ہمیں سے آپ اردو میں بتا دیں، ہم، اچھا. پھر ہم، آسان سا. اگر میرے لیے تو میرے لیے تو بس آسان اچھا بات کر کے دینے کی. فوزیہ آپ کوشش کریں گی؟ فوزیہ جی میم. کوشش کریں. ویسے تو یہ جو اوپر والی ایکسرسائز کی ہے اس میں ہی پہلا والا جملہ جو ہے ہاں وہی وہ بنا ہوا ہے نا. آ جائے گا، تو منفی جملہ آ جائے گا. ویسے لو اگر والا خود سے نہیں، یہ تو جی یہ تو نفی والا ہے نا، یہ بھی جی یہ بھی یہ نفی بھی پہلے والی پازیٹیو بنانے ہیں. ہاں پہلے پازیٹیو اور بنانا ہے. جی یہ جیسے میں نے یہ والا بنایا تھا لمرتا، ہاں اس والے کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی کو ہاں، لے لیں، ٹھیک ہے. اس میں کیا بنایا تھا؟ لو آ، لو اکلتا، اکلتا ذات تو عام الفاسدہ ہاں لامرد. بس وہی بن جائے گا، ٹھیک ہے. جی اچھا اس میں اگلا والا ماں کے ساتھ بنانا ہے، تو ماں والا چوز کر لیں گے ان سے کوئی. آ، پھر آپ بناتے رہے اپنے ٹائم پہلا پہ بیٹھ کے. یہ والا پہلا پہلا والا والا بنائیں گی. جی صحیح ہے، چلو. آ، آ، ماں رسبتا، نہ تو فیل ہوتا. اگر تم اگر تو محنت محنت کرتا. کرتے تو اگر تم تو ناکام. کاش کا معنی نہیں کرنا، اگر تو محنت کرتا. لو اجتہدتا ما رسبتا، نہ تو ناکام ہوتا. جی تو یہ آپ کر لیتے. اس میں ہم نے خود ماں لگا کے بنایا تھا، یہ والا جملہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. لو عرفت انا کا تحتی للمدینتی ما سفرت. تو اس طرح کے جملے چھوٹے چھوٹے نا، وہ آپ بالکل پہلے اردو میں بنا لیں، پھر انگلش میں بنا لیں. چھوٹا سا ایک جملہ چوز کریں، اس میں آپ رول آپ کو آ گیا ہے.
اچھا اگلا میں کیا ہے ابھی اس میں؟ من قبلو بینا بینا قبلو و بادو علی الدمی اذا قوتی عن الاضافتی لفظا لا معنی. اچھا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ من قبلو کے بارے میں. یہ رول آپ کو آتا ہے، گھبرانا نہیں بالکل بھی. ٹھیک ہے، کیا ہے من قبلو جو ہے یبنا، قبلو بنتا ہے، قبلو و بادو الدمی مبنی الدمی یبنا مبنی ہوتا ہے. یبنا کا مطلب ہے مبنی ہو جاتا ہے. بنا یبنی اور یبنا کیا ہے؟ مبنی ہو جاتا ہے. من قبلو جو ہے یہ مبنی الدم ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. صحیح ہے. تو من قبلو مبنی ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے قبلو و بادو الدمی اذا قطع عن الاضافت، جب اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ اس کا قطع کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. لفظن لا مانن، لفظن ہوتا ہے، مانن نہیں ہوتا. معنی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. لفظن یہاں پہ مضاف الیہ نہیں آ رہا، اور اس لیے پتہ لگ جائے آپ کو کہ یہاں پر مضاف الیہ مسنگ ہے، یہاں پر پیش لگاتے ہیں. اگر زیر لگاتے ہیں نا تو وہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو لگتی ہے، من قبلی ہی ہونا چاہیے، من بعدی ہونا چاہیے. لیکن اگر اس طرح آ رہا ہے کہ من قبلو ہے، یہ آپ سے کوئی پوچھ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ذرا اتنی گرامر پڑھیے، یہ تو بتاؤ کہ یہاں زیر آنی چاہیے تو پیش کیوں آ رہا ہے نا؟ کوئی سوال آ سکتا ہے نا آپ کے پاس، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کیا جواب کا ملے گا؟ مضاف اس کا مضاف مضاف الیہ الیہ نہیں ہے، محذوف غیر حاضر ہے، ہاں، حذف کیا ہوا ہے. اومیٹڈ ہے. ہاں یہ ہے. omitted. ٹھیک ہے نا. تو اس کی پہلی مثال جو قرآن میں آتی ہے وہ وہاں پہ آتی ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب ان کو کھانا دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ مشابہ تو ہے لیکن ٹیسٹ میں مشابہ نہیں، شکل میں مشابہ. تو وہاں پہ قبلو کا لفظ آتا ہے پہلا. تو وہاں پہ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پہ گرامیرین کہتے ہیں حاضہ ہونا چاہیے. حاضہ من قبلی، اگر حاضہ لگا ہوتا تو من قبلی حاضہ ہوتا، یعنی اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا ہے. کیونکہ وہ دنیا والے کھانوں سے مشابہ ہوگا لیکن ٹیسٹ میں نہیں ہوگا، شکل میں مشابہ ہوگا. اگر شکل میں مشابہ نہیں ہوگا تو ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہے نا. بولیں گے یہ کس ملک کے ہم نہیں کھا سکتے، یہ تم نے آج تک دیکھا ہی نہیں. تو شکل میں اللہ تعالیٰ مشابہ رکھیں گے تو وہاں پر آپ کا حاضہ جو ہے نا اس کو مس کر دیا گیا. اور یہ حاضہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ جو جنت میں ان کو کھانا دیا جائے گا اس کی طرف جا رہا ہے. تو حاضہ مضاف الیہ بن سکتا ہے نا. تو یہ مجرور ہو جائے گا یہاں پہ، اور کیا ہے اس کی جگہ؟ مجرور کی جگہ پہ آئے گا تو مجرور ہو جائے گا، کیونکہ یہ مبنی ہے نا، جس جگہ پہ آئے گا ویسے اعراب لے لے گا. تو مضاف الیہ معرفہ ہوتا بھی ہے، معرفہ الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہوتا. صراط اللہ زینہ میں آپ کا اللہ زینہ مضاف الیہ ہے نا، تو معرفہ آ سکتا ہے، تو یہ بھی آ سکتا ہے. تو وہاں پر یہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں یبنا قبلو و بادو، یعنی یہ مبنی ہو جاتے ہیں قبلو اور بادو الدمی الدم ہو جاتے ہیں، یعنی مبنی الدم ہو جاتے ہیں اذا قطع. یہ بھی مجہول ہے جب کاٹ دیا جاتا ہے، یہ ماضی مجہول ہے، یہ مضارع مجہول ہے. انل اضافتی، اضافت سے کاٹ دیے جاتے ہیں. لفظن، لفظن کاٹ دیے جاتے ہیں، مانن نہیں. مانا اس میں آ رہا ہے جب آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے دیا گیا، تو ترجمہ تو آپ کرتے ہیں، اس میں ترجمہ نہ آ رہا ہے. قال تعالی ہاں یہ سورہ روم کی آیت ہے، اس میں دیکھ لیتے ہیں. للہ، اللہ ہی کے لیے. آپ دیکھیں جار جو شروع میں آ گیا تو اس میں کیا ایمفیسس آ گیا. الامر اللہ ہی کے لیے، امر من قبل و من بعد. اب یہاں پر کیا لگے گا؟ من قبلی ہی و من بعدی، کوئی ضمیر لگانی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کوئی اسم بھی لگا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ضمیر ہی لگائیں، اشارہ ہی لگائیں، کوئی اسم بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اسم فٹ نہیں بیٹھ رہا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کیا کریں گے؟ من قبلی ہی کریں گے. تو جب آپ ترجمہ کریں گے نا، ترجمہ دیکھیں قرآن میں اس آیت کا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ترجمے میں کیا چیز آ رہی ہے. پوری آیت پڑھیں گے نا پیچھے سے بھی، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہاں پہ کیا مسنگ ہے. اور ویسے ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈتے پھریں کہ اس میں کیا مسنگ ہے.
हम गलती कर देंगे। ग्रामेरियन ने जो बता दिया ना, या हम थोड़ा बहुत आयत का कॉन्टेक्स्ट देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हाजा आना चाहिए, या ही आना चाहिए, या जालिका आना चाहिए। जालिका भी आ सकता है, मिन कबली जालिक। ऐसे इस लेकिन बात की वसअत भी तो बढ़ जाती है ना, मिन कबलू और मिन बादू, अब इसके साथ कुछ भी अल्लाह सुब्हान ताला का जो है वो हुक्म हो ना, ये एक भी तरह तो से है, एक मुदाफ तरह से इलैह। ओपन रख दिया जाता है ना। जी और बिल्कुल इसमें सबसे बिल्कुल बड़ा एक तो कह कुरान की दीजिए। बलागत होती है, दूसरा हर जगह हम्म मुजाफ इलैह लाया जाता ना। जहाँ पे जरूरी है वहां हम्म। तो लाना ही लाना है। ठीक है, जहाँ पे ला नहीं मीनिंग है। पूरा नहीं हुआ लाना है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कभी मफूल को हटा दिया जाता है और कभी हम बिल्कुल है ना वो कर मुख्तसर दिए। करने के लिए और मफहूम बढ़ाने के लिए, मुझे तो ऐसा इस वक्त महसूस हो रहा है, वॉल्यूम क्यों वॉल्यूम कबल और वॉल्यूम। बादा सारे, हाँ हाँ वो हाँ। अल्लाह के लिए है। तो वो सोच विचार के लिए भी है ना, और बलागत है कुरान की हम्म कि इसमें डेप्थ है कुरान की। ठीक है, तो आप सोचते हैं और समझते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कुरान का वॉल्यूम छोटे से छोटा हो गया ना, हमें उठाने में आसानी है। तो वरना तो पूरा 30 पारा का कुरान अगर सब हर जगह मुजाफिल है मिस ना होते। देख कितनी दफा कबलू बादू आता है। जहां पे आना जरूरी है वहां पे लाजिम आता है। जहां पे अंडरस्टूड नहीं हो सकता ना, वहां पे तो लाजिम लगाते हैं। आप देखिएगा हर जगह लगा होता है जहाँ जरूरत होती है। अब ये आई है तमारीन आमा। मैं भी कह रही थी क्या हो गया, हमसे क्यों वो एक्सरसाइज करवा रहे हैं। वो तमारीन थी और ये तमारीन आमा है। अब इसमें आपने मुजारे बनाने, जल्दी जल्दी बना ले। इस्तकबला मुजारे क्या बनेगा? बाब इफ्तियाल, बाब इस्तिफआल। माजी, इस्तेफाल। माजी है, मुजारे क्या बनेगा? इस्तफा, इस्तफाअला, यस्तफ, यस्तफइलु। इस इस्तफअला यस्तफइलु। तो क्या बनेगा? इस्तकबला यस, इस्तकबला यस्तकबिलु। यस्तकबिलु। यही यस्तकबिलु। बनेगा। इस मस्तर क्या बनेगा? इस्तिकबालन। इस्तकबालन, इस्तकबाल, हाँ। इंतजरा, इंतजरा, यंतजिरु, यंतजिरु, यंतजिर, यंतजिरु, इंतजार, इंतजारन। इंतजार। इंतजार, कौन सा बाब है ये? हमजा और ता। इसमें 3 लेटर ये एक्स्ट्रा थे रूट वर्ड के अलावा। इसमें 2 हैं, बाय एक ये इत्तेफाल है था और ना एक वो ता तो। है। बाब इफ्तियाल है। इफ्तियाल में एक हमजा एक्स्ट्रा होता है और एक ता भी एक्स्ट्रा होती है। बाकी इतना नून, एक्स्ट्रा होता है। नून ज़ेरा क्या है? ये रूट वर्ड है। साफरा, रूट वर्ड। साफरा मैंने अभी बताया। साफरा युसाफिरु। युसाफिरु। 4 लेटर आ गए और हम्म, यहाँ पे पेश आएगी यस। यू साफिर। अगर 4 से ज्यादा जी लेटर हो माजी में, ये माजी था ये भी माजी था, यहाँ 4 से ज्यादा लेटर है तो आपने जबर लगानी है। ठीक है, मुजारे पे। जी। अगर 4 हम्म। लेटर हैं तो फिर आपने पेश लगानी। और अगर 3 लेटर हैं तो फिर क्या लगाना है? तो फिर बाबी नून से होगा ना, नसारा। जबर लगाएंगे ना। ना, जबर लगाएंगे। अगर 3 लेटर हो या 5 हो या 6 हो तो मुजारे की अलामत पे क्या आएगा? जबर। जबर। 3 पे भी जबर जबर, है। 5 पे भी जबर, 6 पे भी जबर। इससे ज्यादा नहीं हो सकते माजी में। ये 6 है, हम्म, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, 1 2 3 और 3 रूट वर्ड के 6। तो तीन, 3 होंगे सुलासी मुजरद होगा तब भी आपकी जबर मुजारे पे आएगी। 5 होंगे जैसे यहाँ पे इन तजरा 5 है तो भी जबर आई यन तजरू, है ना। और 6 होंगे यंतज, जी। जैसे इकबला यस्तकबिलु तब भी यहाँ पे जबर आएगी। जबर लेकिन आएगी। अगर अब यहाँ पे साफरा 4 लेटर हैं तो क्या है? यू साफिरु। युसाफिरु। दम्मा। यहाँ मैंने 4 मिस कर दिया था ना, तो 4 के लिए क्या होगा? ये लिख लें अपने पास, लिखे बगैर चीजें याद नहीं होती। 4 लेटर माजी में होंगे तो फिर मुजारे में क्या होगा? मुजारे जो बनेगा उस दम्मा वक्त आएगा। पेश है, पेश है हमेशा, ऑलवेज। और ये 3 बाबों पे आती है। एक बाब तो यही वाला है, एक बाब अल्लाह मा युअल्लिम वाला है, और एक बाब इफ़ाल है, अफला इफाल। युफ़िल। इन तीनों में ही माजी में 4 लेटर आते हैं। अफला में भी 4 है, फ़अला में भी 4 है, यानी अल्लामा में भी 4 है, और सफरा में, फ़अला में भी 4 है। ये फ़अला के वजन पे ना, फ़अला यू फाइलू होता है। तो बस ये, अब इसमें भी देखे 4 ही लेटर हैं तो यू साइदू हो जाएगा। युसाइद। ये तीनों जो बाब मैं बता रही हूँ ना, इफ़ाल, इनमें 4 4 लेटर होते हैं माजी में। 3 नहीं होते, 4 4 लेटर। अफ अल्लाह। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने? अल्लामा। उसको मुफाइला। उसको फाला कर लेना।
अल्लामा फ़अला, यानी मिडिल लेटर डबल हो गया ना। और तीसरा क्या है, ये वाला है फ़अला। मुफ़ाइला। अब ये इन में क्या है, मुफ़अला होता है, मुफ़अला नहीं। आप बोलेंगी ना खुद को गलत लगेगा आपको, मुफ़अला नहीं होता, मुफ़अला। सब पे जबर आएगी, मीम पे पेश आगे सब पे जबर। मुजादला सूरा का नाम भी है ना। अब ये तीन तीन लेटर इनके मुजारे, माजी में चार चार लेटर हैं, इनके मुजारे पे पेश आएगी। और इनके जो इन कलमा होगा ना, उनमें उसमें सब में जेर आएगी। देर आएगी। युफाइलु होगा, चाहे अफला युफइलु होगा, चाहे अल्लामा युअल्लिमु होगा, फाला युफाइलु होगा, सब में इन कलमे में मुजारे में जेर आएगी। तीनों एक ही जैसे बाब है, ठीक है, तीनों एक ही जैसे बाब है। इनमें चार चार लेटर माजी में आ रहे हैं। बाकी ये चौथा बाब ये हो गया। और ये वाला कौन सा बाब, इफ्तियाल है। इसमें पांच लेटर हैं, इसमें छह लेटर हैं, इसमें चार हैं, इसमें भी चार हैं, तभी मुजारे पे पेश डाली है। अरूबा समझ आ रही है ये बात? अच्छा मिस रहबा, मुझे बोले बोले। मिस मुझे मकसा का समझ आया, ये नसरा से यमकुसु। ठीक है लबीसा ठीक। का समझ आया मुझे, समीहा से है ये। हाँ, अब ये इनमें तीन तीन लेटर है, तो मुजारे पे क्या आएगा, मुजारे पे क्या आएगा, तीन तीन लेटर है, मिस क्या आएगा पेश, मुजारे, मुजारे पे क्या आएगा, नहीं, जबर जबर। जबर जबर। जबर। चार हो तो पेश आता है, सुलासी तीन मुजरद हो का तो कोई भी बाब ले ले, सब पे ही क्या आनी है, जबर आनी है यहाँ पे, जबर। ठीक है। जी। तो इसलिए आपको, आपने सुलासी मुजरद पढ़ा है तो आपको ये आ गया ना। बनाए जरा इसके मुजारे बनाए, वो मैं मिस बाद में। मकसा यमकुसु, हम्म। नसरा यंसुरू से। हम्म। और मिस लबीसा जो है समिया हम्म। यस्माउ। हम्म। 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 मिस आए बता। समिया मिस लबीसा समिया से है ना। हाँ। अच्छा ये तो नून से हो गया ना, लबीसा किससे है, समिया सामी से। साम, ठीक बोल रही हैं आप। आगे क्या है, कसबा किससे हो गया, फतह से। फतह से। यकसबू होता है, कसबा नहीं, ये मिस ये भी नसरा से है। नसरा से नहीं है, यकसबू तो नहीं होता, कसबा यकसिबू। यक्सिबु। यकसिबु। यक्सिबु। कौन सा बाब यक्सिबु। है? बस ये तीनों दरबा। लगा के देख लिया करें, जो आसानी से मुंह से निकलता है ना, अरब उसी को मान लेते हैं। वही वही उसी अबे कहते हैं ये हाँ, से, तरबा यत्रिबु। ये अबे समा। हाँ से है। सब यक्सिबु। नहीं, कसीबा यहसिबु, यकसिबु तो नहीं होता। हसीबा। यकसिबु, यकसिबु से होता है, यकसिबु से होता है, सही हसीबा बात। यहसबु। हाँ सही बात है, ये दरबा। देखा अभी मिसी, तक। हाँ मिसी दरबा। हाँ ये सही बात है, बिल्कुल सही है इनकी बात। कसिब क्या हो जाएगा, इसमें बहुत थोड़े आते हैं, लेकिन ये आपका कसबा यकसिबा, लेकिन इससे तो नहीं बनेगा ना, हसीबा से तो नहीं बनेगा। मिस मैं देखती हूँ, मिस मैं देखूँ। नहीं नहीं, मैं कस मुझे देखिए, नसब। मैं आपको बता देती हूँ ना, हसीबा से क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हसीबा में माजी में जेर आती है, समझ आई। हसीबा में माजी में जेर आती है, और यहाँ पे माजी में जबर आ रही है, तो तो ये दारा नहीं अच्छा होगा, जी। फिर दारा दाराबास, भैया जी। दाराबास से होगा। दस। उसके बाद फाता, अब इसमें कितने लेटर हैं, तीन ही लेटर हैं, फा होता, ठीक है, तीन ही लेटर है। मुजारे में या जबर ही आएगी, क्या बनेगा मुजारे, फाता। मिस वाव पे जबर आएगी, फवत आएगी। नहीं नहीं, मुजारे बनाए ना, या पे क्या आएगा, या पे जबर, जबर, आगे फा पे यफूत, सकून। यफूतु, फाता यफूतु। ये ऐसी है ना जैसे काला यकूलू होता है। इल्लत के बाद फिर अलिफ लग गया उसमें। हाँ, अच्छा। ये असल में तो यफूतु नहीं था, असल में तो ये यफ हुआ तू था ना, जी। जी। ये है ना। तो फिर जब उसको हमने उस हरकत को पीछे किया तो यफूतु बन गया। काला यकबुलू होता है ना, यकबुलू, जी। यकबुलू तो नहीं होता, सिर्फ। यकबुलू होता हाँ। है। ये समझ आ रही है मैं बात जो कर रही हूँ अभी, अरूबा? यकबुलू होता है। अब इसमें चेंज, ये तो पढ़ा नहीं जा सकता ना, अरब कहते हैं मुश्किल लगता है, तो वो इसको पीछे करते हैं और फिर इसको सुकून देके यकूलू बना देते हैं हमारे लिए, तो मुंह से हमारे भी आसानी से निकल आता है। उर्दू जुबान ऐसी है, उर्दू उनकी टंग ऐसी है कि वो हर शक्ल को पढ़ लेते हैं। हमारे उर्दू में बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज आते हैं, लेकिन अरब जो होते हैं उनको जैसे ही मुश्किल लगता है वो कहते हैं हमने हरकत चेंज करनी है। तो यकबुलू उनको मुश्किल लगा, यकबुलू का यक वतू उनको मुश्किल लगा, यफुतू कर दिया। तरीका एक ही है, वही पेश यहाँ पे जो लगी हुई थी, यहाँ सुकून था,
यहाँ पेश थी, वो वाली पेश उन्होंने पीछे कर दी और इसको साकिन कर दिया। असल में बात क्या है कि ये बीमार है ना, तो बीमार के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए ना, और साथ हेल्दी लेटर जो है वो आपका फजूल में जा रहा है, तो सुकून में जा रहा है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, और इसके ऊपर वजन लदा हुआ है, बीमार भी है बेचारा। ठीक है, अच्छा। तो वो फिर क्या कर देते हैं, इसका वजन इधर डालते हैं और इसको आजाद कर देते हैं वजन से। तो यकूल इसी इसमें भी ऐसी हुए, करके देखिए। दर्रा भी ये कौन बाप सा है? नून, नून है ना? हाँ, यफूतु, हाँ बाब नून, ठीक है। ये भी बाब नून ही है ना। अजवफ के जी। ज्यादातर जो होते हैं ना वो नून से ही आते हैं। अजवफ, अजवफ वावी के, कामा यकूमू, असल में यकूमू होता है, फिर उनको मुश्किल लगा तो उन्होंने हरकत को पीछे करके यकूम बना दिया। तो काला यकुलू अगर आपको बनाना आ गया तो इसको कहते भी कायदा काला यकुलू है, ये जो हम भी कायदा कर रहे हैं ना, जी। मुजारे को सही करने वाला, इसको काला यकुलू का। काला में क्या होता है, वो 3 लेटर होते हैं, हम तीनों पे जबर आ रही होती है काला में, तो वो फिर हम मिडिल लेटर जो है, जो इल्लत है उस पे जबर है, तो पीछे हम उसको हम पीछे जबर दे के अलिफ में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर भी है ना, तो ये असल में तो फावाता था ना, जी। है ना, फावातार था ना ये, लेकिन उनको मुश्किल लगा, तो उन्होंने देखा कि इस पर बोझ भी है, बीमार भी है, बोझ भी है, तो इन्होंने ये इस शकल को दूर करने के लिए, पीछे जबर थी तो उसको अलिफ में चेंज कर, फाता बन गया। अच्छा। हमजा में नहीं चेंज करना, अलिफ में चेंज। मिस ये वो दर, फोर्थ वाला ही है? हाँ वही है, फातात वाला है। सही। ये आगे से पढ़ते जाए ना तो फातात नहीं बनेगा ना, फातात ही बनेगा ना, चौथा सीगा, आखिर में जाके हम्म, फातात ना बन गया था, मैंने बनाया हाँ। था। तो ये क्या हो गया अभी, इसकी गर्दान करना। दर्रा क्या है? दरा, मिस नुकसान पहुंचाना, नहीं जरर उसको वाला। नहीं, इसका माजी मुजारे, ये माजी है, इसका मुजारे क्या बनेगा, कौन सा बाब है? बाबे तफील। हर नहीं हर नहीं, शद, हर शद वाला बाब तफील नहीं होता। बाबे नून है मैम, बाबे ये तो नून है। मर्फ हुआ हुआ है, मर्फ दर्रा हुआ हुआ है, ये यदुर्रु। बाबे नून है, दर्रा यदुर्रु। बाबे नून नहीं होता, बाब तफील नहीं होता हर शद वाला। ठीक है, इसमें इसमें कितने सॉरी। लेटर, 3 लेटर आ रहे हैं ना, जबकि बाब जी तफील में तो जी। 4 लेटर है। बाब हाँ जी। तफील में चार। 4 लेटर आते हैं। जी सही है। जी। जी अगर अगर बाब तफील बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, इसका माजी क्या बनेगा बाब तफील का, अगर बनाएंगे तो तशदीद भी लानी है, ये भी लाना है, 3 लेटर तो यही हो गया, पीछे एक और भी लाना पड़ेगा, ये है ना। लतीफ रहता है, लतीफ मखरून है। युद्ध। ये मुदाफ है ना, मुदाफ, मुदाफ है, ये मर्ज करने वाला है। इसमें मुदाफ के चलो। रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, जी जी। तो हाँ। दार रा दरारा रा था, यदरुरु, हाँ यदरुरु। यदरुरू बन जाएगा मुजारे, कौन से बापे बनेगा, जी, यदरुरू, नून में बनेगा। हाँ यदरुरू बनेगा ना, एक और रा डालनी है। तो यदरुरू को आप वो पढ़े, वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ सकते उसको, हमें थोड़ा सा और पर करो यदुर। कुछ, तो फिर हम इसका पीछे करेंगे, यहाँ वैक्यूम करेंगे हम, इसकी हरकत को पीछे करेंगे और ये दोनों को मर्ज कर देंगे। सही है, यदुरू बन जाए। जी, अब यदुर्रू, और ये माजी है दर्रा, ये कैसे बना, दो आदरा रा, तीनों पे जबर थी, नसरा में तीनों पे जबर गिरा होती दिया। है। जी। अब नसरा यंसुर। यहाँ पर कैसे वैक्यूम करेंगे, पीछे तो जगह इसको खाली है, ड्रॉप कर देंगे, इसको ड्रॉप जबरदस्ती कर ड्रॉप देंगे। करेंगे, जबरदस्ती यहाँ वैक्यूम करेंगे, इसका बोझ हटाएंगे। बीमार नहीं है ये, बोझ नहीं हटाने की बात हो रही, बात हो रही है तो ये मर्ज डबल कर, हाँ मर्ज करने के लिए हम कर रहे हैं, ये जो गिरा रहे हैं ना, ये साथ मर्ज में करने होना के। चाहिए। अच्छा एक रह गया बीच में, रहबा यू राहिबू, ठीक है मिस ना। इसमें 4 लेटर्स हैं। हाँ तो यू आएगा, और फिर क्या हो जाएगा, यू फाइलू, फा अल्ला यू फाइलू, तो क्या बनेगा, यू राहिबू, रा पे जबर ही आएगी, हा के ऊपर तशदीद ही आएगी, लेकिन यहाँ जबर है, और यहाँ जी। जेर हो जाएगी, यू राहिबू, रहबा यू राहिबू। सही है ना। मिस ये रहब का मतलब? क्या मतलब होता है रहब का, बताएं, कौन बताएगा, रहबा यू राहिबू। राही नहीं, वो दूसरा। वेलकम, मरहबा, राहिब।
नहीं, मरहबा नहीं होता। जाहिद को तो नहीं बोलते? अच्छा। तर हाँ, वो इसी से निकला हुआ ना, युराहिबु से, रहबा युराहिबु। ये इसका मस्तर क्या बनेगा, इसको डिक्शनरी में भी जाके देखें, ठीक है, ज्यादा अगर आपको चाहिए तो डिक्शनरी आपके पास है। ये सफर का कुछ है इसमें, सफर नहीं करने वाला। नहीं नहीं, सफर मरहबा, नहीं नहीं रास्ता दिखाने मरहबा। वाला। नहीं राहिब, नहीं नहीं। राहिबन। हमने इस सबक के शुरू में क्या पढ़ा था, उराहिबु, आई कांग्रेचुलेट यू। अच्छा, मुबारकबाद देना। मुबारकबाद देने। अगर इस लेसन को आप तीनों लेसन इसके सुने ना, ये थर्ड लेसन है इसका, पार्ट 1। लेसन 1 का पार्ट 3 है ये, आज मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसके शुरू में जाके लेसन को सुने सही, अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं। उराहिबू का मतलब है आई कांग्रेचुलेट यू। जब स्टूडेंट आते हैं ना नए साल में, आके नई क्लास में बैठते हैं, तो टीचर उनको क्या करता है, मुबारकबाद देता है ना, वेलकम करता है। छुट्टियों के बाद भी इवन आए, ये छुट्टियों के बाद आए थे, ये छुट्टियों के बाद आए थे ना, तो टीचर उनको वेलकम कर रहे हैं। वेलकम करने का मरहबा का क्या मतलब होता है, वही होता है ना, एक तरह का वेलकम वेलकम, करना। आई वेलकम यू भी हो सकता है, खुश ठीक है। आमदीद। हाँ वही है। तो अब इसका क्या बनेगा, मस्तर तरब, क्या बनेगा, रहबा यू राहिबू। ये जो होता है ना, इसके इसमें गोलता आता है इसमें, इसके मस्तर में। लेकिन हर मस्तर में नहीं आता, जिसका हरफ इल्लत वाला हो ना उसमें आता है। तो इसको आप डिक्शनरी में चेक करें, इसका मस्तर क्या बन रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं मिस इंशाल्लाह। ये हाथ, जो लबीसा है, ये लबिस्तम कुरान में जो यूज हुआ है इसी से हुआ है ना, हाँ, उर्दू से ही है। लाबिसीना फीहा किबा, है ना। हाँ, तो ठहरने की जगह। लाबिसा, ठहरना। हाँ, कम लबिस्तम। जो नमाज मिस करेगा वो कितने, एक अकब कितने के बराबर होता है हमारी दुनिया के साल, उतने साल जहन्नम में रहेगा। लाबिसा, ठहरना। हम दुनिया में एक ही दिन ठहरे या उसका कुछ हिस्सा ठहरे, वो भी तो है ना। जी जी, वही। लाबिसा यलबसु कम बास, लबिस्तम। कम लबिस्तुम, तो सीन से ये बने। आप जो जाती हो ना वो पूरा एंड तक जाती हो, वो बहुत जल्दी सीखोगी आप, मैं बता रही हूँ आपको। जो इस तरह से करता है ना, कि अच्छा भाई इसके मीनिंग में भी देखना है, और उसका कुरान में या उर्दू में कहाँ इस्तेमाल है, वो फिर बहुत जल्दी पा लेता है। आपका बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, अभी आप पार्ट 2 कर रही है ना, तो माशाल्लाह अच्छा है, ऐसी तरह सीखे। कितने लेटर आ रहे हैं माजी में, माजी है भी कि, माजी की निशानी ये है, ये सब माजी है क्योंकि सब पे जबर आ रही है। चाहे पीछे जितने भी लेटर हैं, यहाँ 4 आ रहे हैं, यहाँ पे आपके 6 लेटर आ रहे थे माजी में, आखिर में जबर ही आएगी, और वो माजी होगा। मुजारे में क्या होगी, अलामत मुजारे जरूर होगी और आखिर में आखिर में पेश पेश। होगी, लेकिन जरूर अलामत होगा। मुजारे की हरकत या तो जबर होगी या फिर पेश होगी, जेर कभी नहीं हो सकती, हाँ, है ना। मिस जेर, अलाम अलामत मुजारे तो शुरू में होती है ना मिस। या तालिफ नून अलामत मुजारे ही होती है ना। जी। उसके ऊपर ता आए, पहला सीगा आप बना लेना, तो फिर आगे वाले भी बन जाते हैं। तो पहले वाले पे आपने पहले सोचना है कि कौन सी आएगी, जो पहले पे लग गई वो, सलाह से या वो। मुजरद है तो जबर, और रब्बानी है चार वाला तो पेश। अभी तक तो मिस दो याद हुए मुझे। चले हो जाएंगे आस्ते आस्ते, ठीक है। हाथी मुफरद, मुफरद इंशाल्लाह। क्या होता है, मुफरद होता है वाहिद। सिंगल वर्ड। और हाथी हमने हाथू भी पढ़ा था अभी, है ना, हाथू पढ़ा था ना। हाथी जो जी। है ये फिल अमर का सीगा है, उसमें अमता जमीर है, और इसकी मुन्नस क्या बनेगी, हाथी बनेगी। हाथी, और इसकी जमा क्या बनेगी, हाथू मुजक्कर। हाथू। तू, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला हाथीना, ये यहाँ पे या आई है ना, उसी के आगे आप जमीर लगा देंगे, हाथीना बन जाएगा। ये मैंने सिर्फ आपको जमा के और मुसन्ना के सीगा नहीं बताए। मुसन्ना का सीगा हाथा नहीं बनेगा, हाथी में या गिरी हुई है ना। अब ये या जो है जी। ये मोनस की है, ये या जो है यहाँ भी मोनस की है। तो ये नून जो है ये फाइल है, ये अंतुन्ना का फाइल है। ये सब चीजें समझनी होती हैं। इसमें अंती जमीर है, इसमें अंतुन्ना जमीर है, इसमें अंता जमीर है, हाथू में क्या है, अंतुम जमीर है।
क्योंकि जो अमर होता है उसमें सारे मुखातिब के सीगे होते हैं। अमर की जो गर्दान फेले होती है अमर। ना, इद्रब, इद्रबा, इद्रेबू, इद्रेबी, इद्रिबा, इद्रेबना, उसमें सारे अंता, अंतुमा, अंतुम ये वाले सीगे होंगे। क्योंकि क्योंकि उसमें ऑर्डर दे रहे होते हैं ना मिस। ऑर्डर दे रहे हैं तो मुखातिब की सीगों से ही बनता है ना वो, तो जी। मुखातिब की सीगों से। तो पहला वाला बना लें, बाकी गर्दान याद हो तो लगा लें। बाकी करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा भाई ये कैसे बना हुआ तो ये कैसे बना हुआ। बस पहला वाला बनाए। इद्रिब बना लिया आपने, इद्रिबा कर लें, इद्रिबू कर लें, इद्रिबी कर लें, इद्रिबा कर लें, इद्रिबना कर लें, गर्दान याद कर लें। अशरब होता है या इशरब होता है? शरीबा यशरिबू, इशरब, पियो। इशरिबा, इशरिबू, इशरिबी, इशरिबा, इशरबना। मिस मैंने ना उस पे, जब आपने पहली दफा बताए थे ना फेले अमर, तो मैंने उसकी गर्दान सर्च की थी, मैं तो घूम के रह गई। मैंने कहा "या अल्लाह मैं कौन सी करूँ, नेट पे मैं इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैं नहीं, कंफ्यूज हो गई आप थी। आप ना जाया करें, आप मेरे पास पढ़ें, जब पढ़ लेंगी ना फिर आपको नेट भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप इधर उधर जाते हैं तो हर बंदा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा होता है, हाँ वो फिर जी। आप और मोर कंफ्यूज होके आ जाते हैं। इसलिए पहले ये जी। कर लें, मदीना बुक 8 कर लें, कम से कम आगे ना की तब भी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद 9 और 10 भी है, लेकिन मैं वो आपको नहीं करा रही, वो आप अपने ओन पे करें या फिर बाद में देखेंगे। क्योंकि हमने कुरान पे जाना है, हमारा टारगेट कुरान है, उसके लिए 8 किताबें बहुत है। ठीक है, तो बाकी भी यही सब रिवीजन ही चलेगा, आगे ग्रामर यहाँ पे खत्म हो जाती है, इसलिए 9 और 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही है, इसमें सारे आपके बाब 8 बाब ये आ जाते हैं, 6 वो आ जाते हैं, फिर उनका सारा देखें, अभी जैसे हमने लव वर्क में शर्त भी पढ़ लिया, बाकी भी सारे यहीं पे जी। आ जाएंगे, रुपए शर्त इन भी आ जाएगा। तो वो क्या असर करते हैं, तो वो सारा इधर ही 8 में ही कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो 9 और 10 पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो फिर हम कुरान पे इंशाल्लाह मिस। चलेंगे, कुरान को समझना हमारा टारगेट है। तो वो जब हमें आ जाएगा ना तो फिर उसके बाद आप 9 और 10 भी पढ़ते रहना। जुवारुन, अब इसको मैंने जुवारू क्यों नहीं किया, मुझे ये बताएगा कोई? इसको मैंने गैर मुनसरिफ जमा क्यों नहीं बनाई? गैर मुनसरिफ जब जमा मुकस्सर होती है ना, गैर मुनसरिफ, तो उसके ऊपर एक पेश आता है। वो- इसमें इसलिए नहीं आ रहा, ये गैर मुनसरिफ इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि अलिफ के बाद एक ही लेटर आ रहा है। ए- अगर 2 लेटर आए या 3 लेटर आए और पीछे वाले दोनों लेटर पर जबर ही जबर हो दोनों पे, तो वो क्या होती है, गैर मुनसरिफ जमा बनती है। ठीक है, अब मुझे मिसाल दें गैर मुनसरिफ गैर आकिल की जमा की। मसाजिदु। मसाजिदु, वेरी गुड। मफाइलों के वजन पे मसाजिदु। ये गैर मुनसरिफ क्यों है? अलिफ के बाद 2 लेटर आ रहे हैं और पीछे वाले दोनों लेटर्स पे जबर आ रही है, वेरी गुड, माशाल्लाह। पीछे वाले 2 लेटर मीम और सीन दोनों पे जबर आ रही है और आगे भी 2 लेटर आ रहे हैं। और ये इसको कहते हैं अलिफ जमा। अलिफ जमा जो है उसके बाद 2 लेटर आ जाएं और पीछे दोनों पे जबर हो, तो ये लाजिम गैर मुनसरिफ होगा। अब 3 लेटर वाली कोई मिसाल दें, जैसे मनादील। अब मनादील तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, मसाकिन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को मसाकिन मंदिल का मतलब नहीं आता। मसाकिन कर लेते हैं। अब इस ये भी क्या है, जमा है, मिस्कीन की जमा है, और गैर क्या है, आकिल है या गैर आकिल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है आपकी जमा मुकस्सर होनी चाहिए, आकिल की हो या गैर आकिल की। अब ये इसके ऊपर मैंने एक पेश क्यों लगाया, क्योंकि ये जो अलिफ जमा है ना, इसके पीछे 2 लेटर उन पे जबर आ रही है, और अलिफ जमा के बाद 3 लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 लेटर आ रहे हैं। तो अब ये भी इसके ऊपर आप 2 पेश नहीं लगा सकते। ये मफाइलू का वजन है और ये मफाइलू का वजन है। ये मफाइलू, इसमें या भी है ना, ये या भी है इसमें। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जो एडवांस लेवल के बैठे हुए हैं ना उनको सब पता है, सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ थोड़ा कि छुट्टियों के बाद ना। और ये मफाइलू का वजन है, इसमें या नहीं आएगा, ये या नहीं आएगा, मफाइलू का वजन है ये। अच्छा, तो यहाँ पर जुबारुन, तो जुबारुन क्या है, ये जमा है। ठीक है ना, और जमा किसकी बनती है, वाहिद की बनती है ना। तो वाहिद पीछे इसम होगा या फेल होगा? अगर ये इसम है तो वाहिद
जो बनेगा वो भी इसम ही बनेगा ना। तनवीन लगाई है तो ज़ाहिर है ये इसम है। ठीक है, अब इसका वाहिद बनाना है तो क्या बनेगा? जुवार उनका मतलब बता देती हूँ, उसको कहते हैं विजिटर्स। विजिटर्स है ना, विजिटर्स होते हैं ये, हॉस्पिटल में विजिट करने वाले, जियारत करने वाले, कब्रों की नहीं। कब्रों की जियारत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। विजिटर किसी बीमार को विजिट करने सैयाह। वाला। अच्छा। जायरुन, थोड़ा सा रह गया सफर। जायरीन जैसे। जाहिरीन कहते हैं जो उर्दू में यूज होता है। जायरीन, जायरीन कौन? जायरीनी हज, है ना, हज को विजिट हज करने के लिए वाले। विजिट करने वाले। हाँ, तो जायरुन इसका वाहिद है, तो रूट वर्ड क्या बनेगा? जई वोरा। ठीक है, जवारा। जवारा से क्या बन जाएगा? जारा। अब मैं इतना नहीं कर रही कि इसको पीछे से, पीछे जबर है तो जी। अलिफ में चेन, ये जारा हरफ बन, इल्लत की वजह से। ये यहाँ आएगा, ये इधर आएगा, ये कुछ नहीं है, जारा। अब इसका मुजारी कैसे बनेगा? जारा यजीरू बनाना है ना। यजीरू असल में क्या बनेगा? यजवीरू बनेगा। यजवीरू बनेगा। ठीक है, अब इस जिस कहते हैं हमसे पढ़ा नहीं जाता, अरब कहते हैं, वो कहते हैं कि इसकी हरकत को पीछे करो। ये यहाँ पे सुकून है और इस बेचारे यजीरू। को, हाँ, ये हरकत पीछे करेंगे और इसको फिर सुकून देंगे। ठीक है, और अब क्या है, ये जबर तो चली गई, यहाँ पे ये सुकून भी चला गया, ये सुकून भी जेर के चला गया। अकॉर्डिंग या चेंज कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अब पीछे जेर है ना, तो वो फिर भी पढ़ा नहीं जा रहा, तो वो कहते हैं वो को भी चेंज करो इस हरकत के मुताबिक, तो यजीरू बन जाएगा। जारा यजीरू से आपका क्या बन गया? मस्त। कौन सा बाब है ये? जारा यजीरू, ज्यादा यजीदू, दरबा यदरिबु। ज्यादा दरबा यजीद, यदरिबु। हाँ, ज्यादा तन होता है ना, ज्यादा, ज्यादा यजीदू, ज्यादा तन, तो ये क्या बन जाएगा? जियारतन। जियारत आप उर्दू में कहते हैं ना, जियारत का लफ्ज, जियारत करनी है, विजिट करना है, पेरेंट्स को विजिट करना। लेकिन कब्रों की जियारत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। जारा यजीरू उधर मत निकालें उसको। खाना काबा की हो सकता है जियारत, मस्जिद नबी की जियारत का कॉन्सेप्ट हो सकता है, बाकी चीजों में न पड़े। तो जियारतन क्या हो गया? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ज्यादा। अब आपको आ गया ना, तो जा वाव दाल से आप ज्यादा यजीदू भी बना सकते हैं और ज्यादा तन भी बना सकते हैं, जो उर्दू में यूज होता है। उसका रूट वर्ड जाल वादा है, इसका जाल बोरा जोर है। तो पहले तो आपको रूट वर्ड आना चाहिए, फिर आपको बाब आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो डिक्शनरी से बाप का पता करें, और फिर उसके बाद आप देखें तो वो, अगर वो मोतल है तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा। अगर सीधा सीधा होता ना तो कोई मुश्किल नहीं थी। माजी बनाया, मुजारे बनाया, हेल्दी लेटर सारे। ठीक है, हेल्दी लेटर कब होते हैं? जब हमजा भी नहीं आता, दो कोई लेटर डबल भी नहीं होता, और उसके बाद कोई अरफेलत भी नहीं आता, तो वो हेल्दी लेटर होता है, जैसे दरबा। अब इसमें ना कोई हमजा आ रहा है, ना इसमें कोई आपका लेटर डबल है, जलसा, ये हेल्दी है। अब इनका क्या है? दरबा यदरिबु दरबन। लेकिन जब हमजा आएगा या दो लेटर डबल आएंगे, तो, और या फिर कोई हर्फ इल्लत आ जाएगा किसी रूट वर्ड में, रूट वर्ड की बात है ना ये, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने उसका इलाज करना है। इलाज जरूरी है। इलाज नहीं करेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा तो फिर, सही है, तो पढ़ना आना चाहिए ना। तो ये हम इस चीज में फिर हम अरबियों को फॉलो करते हैं, जैसे वो, उससे फिर हमने रूल बना लिए, अपने रूल हम याद कर लेते हैं। तो ये आपका, इसका फिर जायरुन कैसे बन गया, मुझे ये बताएं। इसका वाहिद जाहिरुन बनता है ना, तो जायरुन किस वजन पे है? जाल वाव रा से जायरुन बनाना है फाइलुन के वजन पे। सुलासी मुजरद है ना, जारा या जीरो, तो फाइलुन के वजन पे इसमें फाइल बनेगा। अब आपने क्या करना है? ये क्या बनेगा? जा वीरुन। ठीक है, अब क्या करेंगे? जब भी यहाँ पे वाव आ जाती है मिडल में, इसमुल फाइल, ऐन कलमे में जब भी या वाव आएगी, दो ही हरफ इल्लत होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। हरफ इल्लत वाव या आ जाए तो फिर उसको हमजा में चेंज करते हैं। जब हमजा में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा जाइरुन।
اور یہ میں نے اس کو چھوٹی سی کرسی دے کے ظاہر کر دیا. اس طرح تو نہیں لکھا جائے گا نا, اس کو کرسی پہ بٹھانا پڑے گا. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ایسے کر کے ظاہر. یہ سب آپ نے کاپی میں کرنا ہے. اگر اس کلاس میں آنا ہے تو پھر یہ, اور یہ آپ لوگوں کے لیے جتنی جلدی کر لیں کیونکہ سیکھنا تو ہے. تو باقی چیزیں بھی آپ کر ہی رہے ہیں نا, ہو ہی رہی ہیں نا, تو یہ بھی ہو جائیں گی. کیوں زبیدہ, سمجھ آئیے میں نے کیا کیا ہے, اگر آپ موجود ہیں تو. جتنی بھی آ رہی ہے نا میں ویسے ہی لے رہی ہوں کیونکہ ہم نے ظاہرن ہاں فائل ان جی کے وزن پہ نا, باقیوں کو تو آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. جی باقی جی جتنے جی لوگ ہیں میرے پاس پرانے والے فوزیاں ہیں جتنے بھی ہیں, ظاہرن. تو رول کیا ہے کہ جب بھی آپ کا عین کلمے اسم الفائل بناتے ہوئے فائلن کے وزن پہ جب لائیں گے, تو جب بھی یہاں حرف علت آئے گا نا, چاہے یا ہو چاہے وہ ہو, آپ نے اس کو حمزہ میں ڈال دینا. حرکت وہی رہے گی. اگر وہ حرکت ہٹا دیں گے تو فائلن کے وزن پہ بنے گا ہی نا. تو جی جی زائرن اس کا واحد ہے, ٹھیک ہے. ایک دو بار میں ریپیٹ کروں گی چیزیں تو سمجھ یاد ہو جائیں گی. شدادن, اب شدادن بھی آتا ہے نا قرآن میں, آتا ہے نا شدادہ, جی جی سورہ نبا جی میں آتا ہے. کیا آیا تھا, کوئی یاد کروائے گا سورہ نبا کیا جو شدادن آتا ہے. ہم نے مضبوط آسمان بنائے نا, اس میں آتا ہے یہ, مجھے اب یاد نہیں آ رہی, میں شروع سے پڑھوں تب آتا ہے, اتنا دماغ نہیں ہے میرا. تو یہ شدادن شدید سے بنا ہوا ہے, شدید ان کی جمع ہے یہ, شدید شدادن. اس کے بعد ہاتھی جمع اس کی جمع لانی ہے. جری کی جمع کیا بنے گی, اور نفس کی جمع, نفس کی جمع تو سب کو ہی آتی ہے, جری ان کی جمع بنانی ہے. نفس ان کیا ہوتا ہے, انفس, انفس ہی ہوتی ہے نا. جی جو قرآن پڑھتے ہیں سب کو آنی چاہیے, واحد مذکر جمع سب کا. انفن نفوس بھی ہوتی ہے, انفس, نفوس نفوس بھی ہو سکتی ہے, وہ اردو میں ہوتی ہے, انفس ہوتی ہے عربی میں. اچھا اگر دیکھیں بعض دفعہ دو دو بنتی ہے نا, ایک بنتی ہے یہ نفوس بھی جو ہے وہ بھی مکسر ہے, لیکن وہ اردو میں ہے, وہ عربی میں نہیں ہے. اچھا اردو میں انفس ہے. جری ان کی کیا بنے گی, کون بتائے گا, جمع بنانی ہے ہم نے. ایک جری ہوتا ہے نا, ہے نا, جر, جری جر ہاں, زخمی, اس کا مطلب زخمی. زخمی, ایک زخمی کو بولتے ہیں جس کو. اور ہوں جر ہا ہوگا کیا, جرہا, جرہا زبر آئے گی نا, یہ اس کی جمع بنے گی جرہا, جری ہن, یہ فعیل ان کے وزن پہ ہے. اچھا اس طرح کے اور بھی الفاظ بنتے ہیں, مجھے ابھی دماغ میں آ جائیں, اللہ کرے میں بتا دوں. آسان والا کوئی, یہ ہم نے پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. فعیل کے وزن پہ جو آتا ہے نا, اس کا جرع کا وزن کیا بنتا ہے, فعلہ بنتا ہے نا, فعلہ کے وزن پہ بن رہا ہے. تو جو بھی فعیل کے وزن پہ آئے گا, اس کی جو جمع بنے گی نا, وہ فعلہ کے وزن پہ بنے گی. اب مجھے لفظ یاد نہیں آ رہے, اور بھی لفظ ہیں بہت سارے, جیسے مریدن آ گئی جمع یاد. اب آپ کو کبھی نہیں بھولے گا یہ لفظ, میں بتا رہی. مریدن کیا بنے گا, مردہ. مردہ, مردہ. فعلہ کے. یہ اس کو یاد رکھ لیں, تو جتنے بھی اس وزن پہ آئیں گے نا, وہ پھر آپ بنا سکتے, ٹھیک ہے. جی مردہ, اچھا وہ یاد آ گیا مجھے. اچھا اس کے بعد کیا ہے, ہاتھی زدہ, زد لانی ہے, اپوزٹ لانا ہے درہ کا. درہ ماضی ہے, فعل ہے, اس کا اپوزٹ بھی جو بنے گا نا, وہ اسم نہیں بنے گا, فعل ہی بنے گا اور ماضی بنے گا. روٹ ورڈ نکالیں کوئی, کہ کوئی ایک روٹ. اس کا پہلے تو یہ سوچیں کہ ہوگا کیا. اس کا ہوتا ہے نقصان پہنچایا, نفع پہنچایا. اس نے نقصان دیا, اس نے نفع دیا. نفع دیا کے لیے کیا ہوگا, اردو میں یوز ہوتا ہے نا, جی جی نفع, نفع. نفع نفع. یہ بھی ماضی ہے, یہ بھی ماضی ہے. یہ بس اس کے لیٹر ڈبل آ گئے ہیں تو مرج ہو گئے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. دعاد را را درا را تھا, یہ درا جی بن گیا, دو لیٹر. اس میں آپ کا کیا ہے, نفع میں. یہ آپ کا ہیلدی ہے, تو اس میں تینوں الگ الگ ہے. نفع, مضارع کیا بنے گا نفع کا, ین ينفع ينفع. ینفعو, کیونکہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ اگر آپ کا رفع الکی میں سے آ جائے تو وہ آپ کا با فتحہ ہی ہوتا ہے, فتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فتح. تو ینفع صحیح ہے, تو یہ اس کو خیال میں رکھا کریں. تو یہ ینفع وہ ہو گیا.
اور نف ان اس کا مصدر بن جائے گا. زیادہ تر نا بیچ میں ساکن سے ہی آتے ہیں یہ جو ثلاثی مجرد کے مصدر بنتے ہیں. مزید مزید فی کے مصدر کیسے بنتے ہیں؟ جو وہ اس کے مولڈ کا نام ہوتا ہے نا، جو اسی سے ہاں بنتے ہیں. باب کا جو وزن ہاں. ہوتا ہے نا اسی پہ بن جاتے ہیں. ہوں. مثلا باب کا نام افعال ہے تو اس کا مصدر کیا بن جائے گا؟ افعال، ہے نا. افعالن. ابھی کوئی فعلن. ہاں افعالن بنا دے. جیسے اسلمہ، اسلم اسلم یسلم اسلامن، اسلام اسی سے بنا. اسلام. اسلام. انزل ینزل انزالن، ہے نا. قالن. اکرم جی. یکرم اکرامن، اردو میں یوز، اکرامن. سارے اردو میں یوز ہو رہے ہیں، ہے نا. تو وہ آپ کا اس طرح بن جاتا ہے. اسی طرح باب تفعیل کا بھی تفعیل کا وزن ہے تو اس کے اوپر جو بھی اس کا ماضی مضارع کا جو مصدر بنائیں گے وہ تفعیل. علامہ یو علم، تعلیم، تعلیم. تعلیم من، تفعیلن کے وزن. اسی طرح مجادلہ کا جادلہ یجادل، مجادلہ، ٹھیک ہے نا. تو باب کون سا ہے؟ باب ہے مفاعلہ. جادل، مفعل. ہاں مفعل. مفعال. اس کے دو مصدر ہوتے ہیں. ایک تو یہ والا ہوتا ہے گول تاکہ صرف مفعلتن. نہیں، مفعلتن. نہیں ہاں وہ تو ہے ہی. لیکن ایک فیال کے وزن پہ بھی ہوتا ہے، جیسے جدال، کتال. مقاتلہ تن صحیح. بھی ہوتا ہے، مجادلہ تن بھی ہوتا ہے، اور کتال جدال بھی ہوتا ہے. دو مصدر ہوتے ہیں اس باب کے. کون سے باب کے؟ باب مفعلہ کے دو مصدر. اس پہ بھی آتے ہیں نا، کتال، جدال، اور بھی آتے ہیں، ہے نا. تو یہ بن جاتا ہے. پھر اس کا امر بھی بنائیں گے بارش انشاءاللہ. ابھی اتنا کا. ٹائم نہیں ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا میں ریویژن کروا رہی ہوں نا، اتنا بھی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھا پھر اس میں کہہ رہے ہیں یہ جملے بنانے. اب یہ جملے آپ خود ہی بنا لینا. جیسے خالن ہے نا، تو اب اس کا کیا بنائیں گی؟ ذہب تو، آگے کیا؟ میں گئی اپنی خالہ کے گھر. چھوٹا سا جملہ بنائیں. یہ ماموں ہے، ٹھیک ہے، ماموں کا ہی بنا دیں. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ لفظ خالی یون تھا، خالی خالی. یا ہے تو اس یہ میں گر گیا تو یہ خالن ماموں بن گیا نا. ہوں. ماموں ہے یہ، ٹھیک ہے، چچا نہیں ہے، ماموں ہے. تو ماموں، میں اپنے ماموں کے گھر گئی، میں نے وزٹ کیا اپنے ماموں کو. یا اس طرح کا کوئی جملہ چھوٹا سا بنائے، ٹھیک ہے نا. ذهب ذهب. سا, ذهب سا, ذهبت یہ الى دیکھیں، البيت. بيتي خالد. خالي. زرتو، إنه خالد، إنه زرتو مريض. میں نے ولي. وزٹ کیا کس کو؟ خالی یون ہوتا ہے تو خالن کرتے ہیں. خالي. اب خالن یہاں خالي. پہ کیا ہوگا؟ خالن یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ نے زرتو کہہ دیا نا، میں نے وہ کیا ہے، کیا کیا؟ وزٹ کیا، تو اس میں فائل تو آ گیا نا آپ کا، ہے نا. زرتو، جی. اس میں فائل آ گیا ہے. اب آپ خالی خالن نہیں لگا سکتے، آگے خالی ین لگانا پڑے گا. خالي. अच्छा. نسبی حالت لانی پڑے گی، ٹھیک ہے. مفعول بن رہا ہے. یہ مفعول مفعول بنا. بن رہا ہے کیونکہ فائل تو آپ نے بنا لیا. اس سے اچھا تھوڑا اور ہوں. آسان بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو خالی ین بھی نہیں لگانا. ہاں، کون کیا کہہ رہے؟ یہ میرے ماموں کا گھر ہے، آسان بنا لیں، ٹھیک ہے نا. کیا آئے گا اس کا؟ میم یہ جو ہے هذا نا بيت، خالن ہاضا بیتو بيت هذا بيت. خالد. خالد. بیتو خالن. اب خالن کی یہاں پہ کیا حالت ہے؟ بیتو خالن. یہاں پہ کیا مرفوع ہو رہا ہے؟ خالن ہوگا پھر یہ ہے خالن یا صحیح. خالن، یہ ٹھیک ہوگا. مفعول بنے ایک گا. منٹ، ابھی پہلے یہ بنا لیں. ہاضا بیتو خالن، یہ خالن میرے ہاں ماموں خالن. کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ یہ مرفوع حالت ہے یا کون سی حالت ہے یہ بتائیں؟ خالی یون سے بنا ہوا ہے یا خالی مجرور. یہ؟ یہ مجرور ہے نا، مجرور ہے یہ نا. مجرور ہے. دیکھیں جو منقوص ہوتا ہے نا اس کی رفعی حالت بھی اور جری حالت بھی دونوں زیر سے ہی آتی ہیں. سیم خالی ہوتی. یون اور خالی ین دونوں سے یہ بنا ہوا ہے. خالی یون سے بھی بنا ہوا ہے، اور خالی ین سے. خالی ین سے بھی بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ خالی ین کی بھی یا گرائی تو یہاں پر لام کے نیچے ایک زیر پہلے سے تو ایک اور لگا دی، ٹھیک ہے. تو خالن بن گیا. یہاں پہ بھی یہی ہے، آپ نے زیر پہلے سے تھی، ایک زیر اور اس کے بدلے میں ایڈ کی تو خالن بن گیا. تو منقوص میں، ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اسم ہے نا، تو ناقص میں یہ ہوتا ہے کہ کیا بتانے لگی تھی، ہاں، رفعی اور جری حالت ایک ہی ہوتی ہے.
وہ جو خالی ین میں نے لگایا تھا نا، وہ نسبی حالت میں یا واپس آ جاتی ہے. نسبی حالت میں وہ جو یا آپ نے گرائی ہے نا یہاں بھی اور یہاں بھی، وہ واپس آ جاتی ہے نسبی حالت میں. نسبی حالت میں یا پہ زبر لگ سکتی ہے، وہ ہم یا کو واپس لے آتے ہیں، دو زبر لگاتے ہیں. یہ پیش نہیں لگاتی اپنے اوپر اور زیر نہیں لگاتی، تو یہ ہمیں گرانا پڑتا ہے. پھر ہم خالن اور خالن، یہ رفعی حالت ہے اور یہ جری حالت ہے. جب ہم نسبی حالت کریں گے تو اس کو کہتی ہے مجھے زبر، کوئی مسئلہ نہیں ہے زبر سے، آپ زبر لگائیں، ایک زبر لگائیں یا دو زبر لگائیں. تو دو زبر لگائیں گے تو ظاہر ہے الف بھی ایڈ کرنا پڑے گا نا، کیونکہ نکرہ ہے نا، نکرہ ہے نا، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہی بنے گا. تو نکرہ میں دو زبر آئیں گے تو آگے الف بھی ایڈ ہوگا، خالی یا ہو جائے گا. تو پھر یہ ہو گیا حاضر بیت خالن، یہ میرے ماموں کا گھر ہے. جریون، جری ہوتا ہے زخمی، ٹھیک ہے، زخمی کو اسپتال منتقل کیا گیا. اب یہ دیکھیں اس کا آپ خود بنائیں. استقبلا، میں نے اپنے ابو کا استقبال کیا. کہاں پہ کیا؟ استقبال ہوتا ہے ریسیپشن، جیسے شادیوں میں بھی ہوتا ہے نا، تو آپ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، اور ریسیپشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. استقبال، ایئرپورٹ پہ استقبال کرنا، گھر میں مہمانوں کا استقبال کرنا. اب گھروں میں تو لوگ، اب یہاں پہ بھی نا، ابھی عید آئی تھی نا پیچھے، سوائے میرے گھر کے، میرے گھر میں تو پہلے دن ہی ماشاءاللہ پورا پھول تھا، لیکن لوگ باہر ہی بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں فلان جگہ پہ آ جائیں، وہیں مل لیتے ہیں اور وہیں کھانا کھا لیں. اس طرح کا رواج ہو گیا یہاں پہ، گھروں پہ کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. تو میرے تو سارے بچے ماشاءاللہ عید اور پہلے والے دن ہی آ گئے تھے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں استقبلہ یستقبلو، اس کا آپ نے بنانا ہے، اور استقبلہ سے بنائے، ماضی سے بنائے، مضارع سے بنائے، کسی سے بنائے. درہ کیا ہوگا؟ درہ جو ہم نے پڑھا اس کا مطلب اس نے نقصان دیا، اس نے نقصان. نقصان دیا. درنی، نقصان دے. یدرنی، نقصان دیتا ہے مجھ کو. کیا نقصان دیتا ہے؟ کیا چیز ہم نے پڑھی تھی اس میں سبق میں؟ نقصان دیتی ہے مجھ کو یا دیتا ہے مجھ کو. کیا تھا؟ بیٹھنا. بیٹھنے کے لیے کیا لفظ یوز ہوگا؟ جلسہ یجلسو، جلوسن. چلو الجلوسو، بیٹھنا. الف لام آیا نا، ویسے تو جلوس سن. الجلوس تحت المروتی، تحت المروتی، یہ تھا نا سبق میں. تو اس طرح کر کے جملے بنانے سے یہ نقصان دیتا ہے مجھ کو. درہ نہیں لگانا، اس کا مضارع بھی لا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے درہ ہی لائے. یدرنی، تو نقصان دیتا ہے مجھ کو، یہ مفعول ہے اور یہ فاعل ہے. بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ فاعل ہے، اس لیے میں اس پیش آئی ہوں. بیٹھنا. ایک مصدر ہوتا ہے جو یہ والا ہوتا ہے، جلوسن، جلوسن، جلسہ یجلس. ایک ہوتا ہے ان کے ساتھ، کہ میں بیٹھوں، اس کا بھی مطلب بیٹھنا ہی ہوتا ہے. تو بہرحال جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد ساعد یساعد، ابھی ہم نے پڑھا تھا مدد کرنا، با مفعلہ سے ہے نا. تو کیا کیا کریں گے؟ میری مدد کی کس نے؟ میرے دوستوں نے. ساعدنی، 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 مدد کی میری، کس نے کی؟ اصدقاء. ٹھیک ہے نا، کس چیز میں کیا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اس کو چھوٹے سے چھوٹا جملہ بنائیں. اصدقاء، ان ہوگا. یہ بھی جمع مکسر ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ اصدقاء ان، یہ آپ کا فاعل بن رہا ہے، یہ میم یہ مفعول. ان کیوں ہوگا؟ ہاں اب بتائیں نا، اصدقاء ان ہوگا یا اصدقاء ہوگا، مجھے بتائیں. اصدقاء، افعلاء، تو یہ جو اصدقاء. بالکل بالکل وہی ہے، ٹھیک ہے نا. افعلاء کے وزن پہ جو آئے گا نا، تیسرا ایک وزن میں نے فعلہ بتایا، سب پڑھا ہوا ہے، صرف آپ کے دماغ میں واپس لا رہی ہوں. فعلہ، تیسرا کیا تھا؟ یہ کیا؟ مفاعلہ تھا، یہ مفاعلہ تھا یہ. اور دوسرا مفاعیل. مفاعل تھا نا، مساجد تھا نا، مساجد، مفاعل اور مفاعل. ابھی یہ ختم ہو گیا نا، اس لیے میں ابھی اس کو آخری ختم کر رہی ہوں. مفاعل،
اب یہ بھی ہے آپ کا، اس میں یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے. ابھی یہ وزن تیسرا، 4 وزن ہے ٹوٹل. ایک یہ والا یاد رکھنا ہے، ایک یہ والا یاد رکھنا ہے، اور ایک یہ والا افعلاؤ. اور ایک وزن اور ہے، کون یاد کروائے گا مجھے جلدی سے؟ فلاؤ. فعلاؤ. فعلاؤ. ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. فلاؤ میں افعلا. فقراؤ کے وزن پر. افعلاؤ. اچھا، یہ ہو گیا اصدقاؤ، اس وزن پہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ والا میں نے مساکین کا بتایا تھا، اور یہ میں نے بتایا تھا مساجد کا. تو سب غیر منصرف ہیں، جمع مکسر، لیکن سب غیر منصرف ہیں کیونکہ ایک ایک پیش آ رہی ہے، تنوین نہیں آ رہی. اچھا، چوتھا وزن جو ہے غرباؤ. فلاؤ. فعلاؤ. فو نہیں ہوتا، فعلاؤ. فعلاؤ. یہ او اور یہ ہم جو پڑھتے ہیں نا، اے یہ عربی میں نہیں ہوتے، فو ہوتا ہے. فعلاؤ. اس میں بھی دیکھیں یہ 4 وزن ہو گئے، ان کو لکھ لیں کاپی میں، جو اس وزن پہ آئیں گے نا وہ غیر منصرف ہوں گے، پر تنوین نہیں ڈال سکتے. بس یہی ہے 4، اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو باقی جملے آپ بنائیے گا، کچھ فاتح کا بنائیے گا، رہبہ کا بنائیں، یوراہبو. سبق میں سے ہیلپ لیں، کہیں سے کچھ نہ کچھ ہیلپ لے کے اس کو، چاہے نیٹ سے لیں، گوگل کو بولیں، چیٹ جی پی ٹی کو بولیں، مجھے جملہ بنانا ہے اس کا، مجھے بتاؤ، انگلش میں جا کے اس سے عربی میں پوچھیں. ٹھیک ہے، وہ بتائے گی، یا اس کو اردو میں بھی بولیں گی تو عربی میں بتا دے گی. اب تو بہت آسانیاں ہے نا، کہیں سے بھی ہیلپ لیں، بنائیں چھوٹے چھوٹے جملے. فعل فاعل مفعول، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ مفعولن فی آ جائے گا، اور متعلق فعل ہو جائے گا. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اپنی جو فعل ہے ان کے جملہ فعلیہ بنانے ہیں، اور یہ اسم ہے، اور اسم مرفوع بھی کر سکتی ہے، مجرور بھی کر سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں اس کو. تو اس لیے میں نے حاذا بیت الخالی بنا دیا تھا. بیت خالن، یا بیتو، ایک ماموں کا گھر ہوگا تو خالن ہوگا، بیت الخالی کہیں گے تو وہ خال میرے ماموں کا گھر ہے. جری ان کا میں نے بنوا دیا. صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے. اس کا کیا بنے گا؟ نکلا، منتقل کیا گیا. سارے نہیں بنوا سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہے نا، 8 بج رہے ہیں. نکلا جری ہن، منتقل کیا گیا، مجھول ہے. جری ہن، یہ اس کا نائب فائل بنے گا نا، فائل تو نہیں بنے گا. کہاں پہ؟ الی المستشفی، مستشفی میں اس کو منتقل کیا، ہاسپٹل منتقل کیا. چلیں ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اس سے بھی ہیلپ ملے گی، اگر آپ کہیں گے تو میں پڑھا دوں گی نیکسٹ ٹائم، نہیں تو خود پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا. مجھے تو پڑھانا ہوتا ہے، اور جو کہیں گے وہ پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے، چلیے اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ باقی بچے ہیں. ہاں جی، کافی لوگ ہیں ماشاء اللہ ابھی تک کلاس میں. چیٹ میں کس نے کچھ لکھا ہے؟ چلیں، گلناز نے، گلناز بیچاری کو سمجھ نہیں آئی شاید. اچھا چلیے ٹھیک ہے. مس آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی آنکھ کا آپریشن ہونا تھا نا؟ ہاں، وہ ابھی تھوڑی ہونا ہے، مئی میں ہونا ہے. مئی 30 چلو لکھ لیں. شکر. مئی 30 کے بعد میں نے چھٹیوں پہ جانا ہے، اس لیے میں زیادہ زیادہ کروا رہی ہوں، اتنا کروا سکتے. اگر یہ بک ختم ہو گئی نا تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، بس انشاءاللہ ہو جائے گی. آپ بہت اس کے ایفرٹس ڈالتی ہیں ہمارے اوپر. 7 لیسن ہیں، تو ہم ہفتے میں 2 دن کلاس کرتے ہیں ہم. تو انشاءاللہ، لیکن ایک لیسن پہ ہمارے 3 دن لگ ہی جاتے ہیں، 1.5 ہفتہ لگ جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان وعلیکم السلام فی ورحمۃ امان. اللہ مجھے بہتر دے. جن کو یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے ان کے تو مزے ہیں، لیکن جن کے لیے بیچاروں کے لیے دوپہر کا ٹائم ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، زور بھی ہے، یا عصر آ گئی ہے، ان کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن یہ بھی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کے. بلکہ میں تو کہتی ہوں دارا بھائی ادربو کی جو گردانے آپ پڑھتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہے نا. اللہ کا کلام کیسے ہے؟ مجھے بتائیں اللہ کا کلام کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن میں استعمال استعمال کیے، ہوئے. تو اللہ کا کلام ہی ہے نا. تو اللہ کا کلام ہے تو اس کو پڑھنا عبادت ہے. چاہے آپ اس کی گردان پڑھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو عبادت سمجھ کے ہی کریں پلیز.
اور شوق سے جی آئے تبھی آئے گا. اور جتنا جی اس میں کوشش انشاءاللہ. ڈالیں گے اتنا آپ کا